ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி. ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேர் விசாரிச்சாங்க ஃப்ளட்டில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்லை நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க வீடியோ இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, சேஃபாக இருங்க. நான் இந்த வீக் கொஞ்சம் வீடியோ கம்மியாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் எங்களோட டைமை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். எப்பவும் உள்ள ஷெடியூலில் வந்து தவறி நாங்கள் வேற ஒரு ஷெடியூலில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் பண்ண முடியல ஃப்ளட்டுனால. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ கரண்ட்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க படம். ட்ரெண்டிங் இது வந்து ஆனால் என்னன்னா ஸ்டார்டிங் வரும்போதே வந்து சொன்னாங்க இந்த படம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் என்னன்னா இது கூட இன்னொரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு, அது வந்து பிளாக் பண்ணிடுச்சு. இப்போ வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தெலுங்கு படம் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல். ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 1 வீக் அப்புறம் ஈக்குவலாக போச்சு அந்த படத்துக்கு. ஈக்குவலாக போச்சு. ஒரு பேன் இண்டியா படம் வந்துச்சு. இப்போவும் வந்து இதுதான் பண்ணின்னு இருக்காங்க. இந்த படம் வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆச்சு, பட் ஸ்டில் டிக்கெட்ஸ் வந்து புக் ஆகி தான் இருக்கு தியேட்டர்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம். என்ன படம் என்ன பட் டிகியோட ఎక్కడి నుండి మొదలు పెడదాం? லக்கி பாஸ்கர். இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க டிகிக்கு வந்து சரியான மூவி. டிகியூ மட்டும் தானே எல்லா லாங்குவேஜும் பயமான பிளாக் பஸ்டர்ஸ் இருந்தது. இப்போ இருக்கிற பேன் இண்டியன் ஸ்டாரில் சொல்லிட்டு என்னன்னா அந்த டிகியூ ஒருத்தர். இப்போ நீ ஹிந்தியில் எடுத்தால் கூட அந்த சீரீஸ் பார்த்துங்க, அதுலேயும் இப்போ செம்மையாக பண்ணியிருந்தாரு கன்ஸ் அண்ட் குலாப்ஸ். இப்போ இந்த இதுலேயே வந்து ஆல்ரெடி லவ் மூவி ஒன்று வந்துருக்குல்ல, அது செம்ம ஹிட் ஆச்சு. சீதாராம். இது வந்து அவருக்கு கண்டினியூஸாக தேர்டு பிளாக் பஸ்டர் டாலிவுட் பொறுத்த வரைக்கும். மகாநதி, அப்புறம் இது மகாநதி சீதாராமும், இப்போ லக்கி பாஸ்கர். ஸோ லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி ஆந்திராவில் தொடர்ந்து 3 ஹிட்டு கொடுத்த ஒரே ஆக்டரு கமல்ஹாசன் தான். அதுக்கப்புறம் டிகியூ தானா, வேற ஒரு ஆக்டர் வந்து. ஸோ லக்கி பாஸ்கர் இந்த படத்தோட டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கி அட்லூரி. ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனுஷோட வாத்தி படம் எடுத்திருந்தாரு. அப்படியா? அவனாலா இது அப்படின்ற மாதிரி ஓவர் பண்ணிட்டு படம் எடுத்திருக்காரு. ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தி. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ரிட்டனும் அவரே தான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டாரிங் இட்ஸ் துல்கர் சல்மான், மீனாட்சி சௌத்ரி, அப்புறம் ரித்திக் நடிச்சிருக்காரு. யாருன்னா நம்ம ஜெயிலர் படத்தில் வந்து கபோர்டில் வச்சு தலைவர் காப்பாற்றுவார் பேரண்டா. அவன் நடிக்கிற எல்லா படமும் ஹிட் ஆயிட்டு. ஸோ இல்ல இது பார்த்தேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல. இது எல்லாரும் சொல்லல சின்ன பையன் நல்லா சூஸ் பண்றானா, என்னடா பண்றீங்க நீங்க? அதோட இன்னொன்று போட்டுருந்தாங்க, லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல வந்து நம்ம பேன் இண்டியன் ஸ்டார் வந்து உன்னோட அதிக ஹிட்ஸாக வச்சுக்கிறாங்க லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல. ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் சொல்லணும். மியூசிக் வந்து ஜிவி பிரகாஷ். ஐயோ, அமரன் அப்புறம் இது வேற 2 படத்துக்கும் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆன 2 படத்துக்கும் ஜிவி தான் பண்ணிருக்காங்க. ஜிவி பிரகாஷ் அந்த மீம் டெம்ப்ளேட் ஆனா நீ திருப்பி அமெரிக்காவுக்கு போயிடு, அதுதான் கரெக்ட். நீ ஒரு இது வருது இந்த சம்ம மியூசிக்கை போட்டு எங்கடா போற அப்படின்னு அந்த கிரிக்கெட் ஆடினா இருப்பான், போன் வரும், ஒரு படம் நடிக்க போறேன் அப்படின்னு பிடிச்சி ஒழுங்கா மியூசிக் போடுங்க, உடனே கிளம்பிட்டா. அண்ட் ஆல்சோ ராம்கீர் தலைவர் வந்து பழைய கை நம்ம இதுல வந்து அட்வென்ச்சர் மூவி அந்த இணைந்த கைகள் அதெல்லாம் வேற லெவல். நிறைய பொருண்டா போட்ட பார்த்துனே. இவர் வந்து அம்மன் படத்துல நிறைய நடிச்சிருப்பாரு. அம்மன் படத்துல வந்து மோஸ்ட்லி அண்ணன் கேரக்டர், ரொம்ப பாசிட்டிவான கேரக்டர் தான் நடிப்பாரு எல்லாம். ஸோ படத்தோட ஆண்ட்ரே வந்து ஒரு இதுதான் போட்டுருந்தாங்க, பீரியாடிக் கிரைம் ட்ராமா. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இது வந்து படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லக்கி பாஸ்கர் ரியாக்ஷன். டோன் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, கடந்து ப்ளூலாம் ப்ளூலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ఈ సముద్రంలో ఉన్న ప్రశాంతత జనాల్లో ఉండదు, పరిగెడుతూనే ఉంటారు. కారణం డబ్బు. ఈ ఊర్లో డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా దారులు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, రాజకీయాలు, సినిమాలు, సెటిల్మెంట్లు, ఇంకా ఎన్నో దారులు. కానీ అన్ని దారులు సలాం చేసేది దలాల్ స్ట్రీట్కి. దలాల్
29 అంతస్తుల బిఎస్సి బిల్డింగ్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. పొంగచంది వెల్కమ్ టు బాంబే, ద మనీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. హర్షా భాయ్ ఉరఫ్ హర్షా మేరా, బిఎస్సి కా బచ్చన్, ద బిగ్ బుల్. స్టాక్ మార్కెట్ ఒక సముద్రం అయితే దాంట్లో అతను ఒక తిమింగలం. 90% న్యూస్ పేపర్ కొనే వాళ్ళు చదివేది ఫస్ట్ పేజ్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ పేజ్. అలాంటి వాళ్ళకి బిజినెస్ పేజ్ని అలవాటు చేశాడు. చిన్న చిన్న దుకాణాలు నడుపుకునే వాళ్ళకి, ఆటో డ్రైవర్స్కి కూడా స్టాక్ మార్కెట్ని పరిచయం చేశాడు. కళల్ని ఎలా నిజం చేసుకోవాలో చూపించాడు. కానీ హర్షత్ మెహతా అంటే அதுக்கிட்ட அவர் பேர் சொல்ல முடியுமா? மேரானே. మై నేమ్ ఇస్ భాస్కర్. அவனும் சீரியஸே பார்க்கல. அந்த பிஜிஎம் மட்டும் தான். I am Lakshman Rao, Chief Investigation Officer from CBI. మీరు మాతో బ్యాంక్ రావాలి. బ్యాంకా? బట్ నేను యూ హ్యావ్ టు కమ్. సార్ కొంచెం స్నానం చేసి పళ్ళుతో మేరా చాలు. గెట్ ఇన్ ద కార్. చలో. இதுக்கெல்லாம் தான் எவ்வளோ காசா? செட்டுக்கு தான் இந்த பால் பாக்கெட் CBI ఓపెన్ చేయి. రామ్జీ సార్ మీరా? ఓకే సార్. அப்பெல்லாம் எப்படி இல்லை நம்ம திருவள்ளூர் நாங்கள் கொடுப்பாங்க ஆவின் பால். లైట్స్ ఆన్ చేయి. ఓకే సార్. ஏய் இது நம்ம வலிமை செட்டு மாதிரி நானாக தான் வலிமை கிடையாது. யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதை வந்து வெடிக்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க. మీ మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు బ్యాంక్ ఫండ్స్ని మిస్యూజ్ చేశారని. ఎక్కడి నుంచి మొదలెడదాం? ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాం? రియల్ స్టోరీ ఇది. మై నేమ్ ఇస్ భాస్కర్ కుమార్. రియల్ స్టోరీ ఇది. బ్యాంక్లో క్యాషియర్గా చేస్తున్నాను. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. బ్యాంక్లో నాకున్న అప్పు 36,000 రూపాయలు. 1989 Really proud of you. Good job, Bhaskar. Good job. థ్యాంక్ యూ సార్. Try and get more FDs for the bank. Bank growth లోనే నీ గ్రోత్ కూడా ఉంది. అసిస్టెంట్ రీజనల్ మేనేజర్ అతీష్ కుల్కర్ని సార్ ఇంకో నెలలో రిటైర్ అవబోతున్నారు. ఒకవేళ నేను ఇయర్ అండ్ టార్గెట్స్ మీట్ అయితే ఆ పోస్ట్కి నన్ను స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తానని అమ్మా அதுலயும் ஒரு నారాయణన్ సార్ వాల్ట్ మేనేజర్. ఎప్పుడు టైంకి రా, బ్యాంక్ టైం అయ్యే వరకు ఉండదు. 25 lakhs సార్. ఇవి బ్యాంక్ లెడ్జర్స్, బ్యాంక్ తాలూకు అకౌంట్స్ అని దీంట్లో రాస్తాం. నెలాఖరికి కంప్యూటర్లో ఎక్కిస్తాం. 6 నెలలకి ఒకసారి మొత్తం రిపోర్ట్ రాసి రిజర్వ్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేస్తాం. భాస్కర్, సాయంత్రం అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి ఎవరో వస్తున్నారు. నేను కొంచెం అర్లీగా వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళలో క్యాష్ జమ చేయడం నువ్వు చూసుకో. ఓకే సార్. పழைய నోట్. గత 3 yearsగా నేనే బెస్ట్ ఎంప్లాయీని. ఈ అవార్డ్స్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు చాలా విక్రమ్ పడం ఫండ్ మళ్ళీ. అది నువ్వు కొనాలంటే ముందు బ్యాంకులో తీసుకుని లోన్ తీర్చాలి. సాంబా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. 10th వరకు కలిసి చదువుకున్నాం. నేను పాస్ అయ్యి క్యాషియర్ అయ్యాను, వీడు ఫెయిల్ అయ్యి ప్యూన్ అయ్యాడు. మై పార్ట్నర్ ఇన్ క్రైమ్. నాకు ఒక సైడ్ బిజినెస్ కూడా ఉంది. రోజు బ్యాంక్కి 100 మంది వస్తారు. సాంబావా? చాలా మందికి సాంబార్ నుంచి. మేడం ఈ ఫామ్ భర్ దోనా. నెక్స్ట్ కౌంటర్. అలా నిర్లక్ష్యానికి గురైన కస్టమర్స్కి నేను హెల్ప్ చేస్తుంటాను. பார்த்தா எத்தனை வாட்டி நான் నా పేరు యాంటనీ. ఇది నా లోన్ అప్లికేషన్. లోన్ అమౌంట్ ఎంత? 2 lakhs. తనఖా ఏం పెడుతున్నారు? ఏం లేవు సార్, అన్నీ పోయాయి. కావాలంటే పోర్ట్లో ఉన్న ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ కార్డు ఉందండి. ఇది సరిపోదు సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్. నెక్స్ట్. ఇతనికి 750, అతనికి 550, ఆమెకి 1000 రూపాయలు. అరుస్తున్నాడు చూడండి, వాడి దగ్గర 1200. పటేల్ భాయ్ 10,000. పటేల్ భాయ్ అది బ్యాంక్లో ఇక్కడ నోడు. ఇది నెక్స్ట్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కట్టకపోతే మై క్యా హూ దిఖా దో తుమారో. షూర్ భాయ్, బిల్కుల్ బిల్కుల్. నెక్స్ట్ మంత్ పక్కా. 6 పత్తదులే. థ్యాంక్ యూ భాయ్. సార్ ఇన్ని కష్టాల్లో నేనున్నా, బార్డర్ లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది సుమతి. నా బలం, నా భార్య. காத்துக்கிட்டு హోమ్ ఫుడ్స్ బిజినెస్ పెట్టాలనేదే తన కళ. ఓకే పెట్టాను.
చికెన్ 65 పోర్ను 6 ఏళ్ల కొడుకు కార్తిక్. ఈరోజు స్కూల్ ఎలా ఉంది నాన్న? 50 రూపాయలు. డ్రెస్ చేంజ్ చేద్దామా? చేద్దాం. బిడ్డ పొన్న సావు ఇస్తాను కుట్లతో. కార్తీక్ వెళ్ళి టీ-షర్ట్ వేసుకో. అబ్బా ఎప్పుడు ఇదే టీ-షర్టా? గిఫ్టా? ఆడొచ్చా? நல்ல ఐడియా. అమ్మా ఏమంటాయి? థ్యాంక్ యూ కార్తీక్. పాపం వాడి బొమ్మ చేసావా? పర్లేదు, నెక్స్ట్ బర్త్డేకి ఇంకా పెద్ద బొమ్మ కొనిస్తానని చెప్పాను. ఓకే అన్నాడు. వచ్చేసారు, మీరు త్వరగా వచ్చేయండి. రమేష్ గారు నమస్తే, బాగున్నారండి? ఏమో బాగున్నారా? హలో సార్, బాగున్నారా? హలో బావా. హలో బావా. రావు గారు ఏంటి సార్ మీరు కూడా పార్టీకి లేట్కి వస్తారండి? ఇలా రివెంజ్ ఇరుగా. హోమ్ ఫుడ్ బిజినెస్ గురించి అడగమన్నాను, అడిగేవా? అడిగాను. ఆల్రెడీ బ్యాంక్ లోన్ ఉంది, అది తీర్చాక స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నారు. తీరినట్టే, మీ బతుకు మారినట్టే. నా మాట విని పిల్లాన్ని తీసుకుని వచ్చేయి. మీ అన్నయ్య నీకు మంచి దారి చూపిస్తాడు. నీకు కావాల్సినంత వయసు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తా. ఏం మాటలవి? ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలో తెలీదు. గుడ్ మదర్. అత్త పెద్ద పీస్ పెట్టవా? నీ మొహానికి చాలే. కార్తిక్ అంటే చిన్నపిల్లాడు కదా, వేస్ట్ చేస్తాడేమోనని. కార్తిక్ నీకు ఇంకో పీస్ ఇస్తాను. ప్లేట్ కింద పెట్టు. కానీ అమ్మా కేకు. ప్లేట్ కింద పెట్టు. భాస్కర్ రా వెళ్దాం. బావతో మాట్లాడుతున్నావు. అక్కర్లేదు రా. అన్నయ్య వెళ్తాం. ఏమైంది సుమతి? ఏమైంది? ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు? భోంచేసి వెళ్ళవే. నిండిపోయింది. ఏమైంది? ఏమో తెలియదు అత్తయ్య. தெரியல அத்தியா. பண்ணதா பண்ணிட்டு 12 ரூபாய் எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க. பாங்க எல்லாரும் கலர் கிரேடிங் செம்ம இருக்கு. लीजिए भैया, 3 वड़ा पाव. शुक्रिया. बाद में देख लेंगे. थैंक यू भाई. వడకణం ఎరుగుడు ఆర్తే. తిన్నాడా నీకు? నాకు ఆకలిస్తుంది, ఇంకోటి కావాలి. ఇది కూడా తీసుకో. నీకు? నేను తినేసాను, నువ్వు తిన్నాను. అమ్మ கொடுப்பாங்களா? ఏమైంది సుమతి? సుమతి నాన్న అక్కడ చూడు, ఆ పాప ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తుందో. అక్కడికి వెళ్ళి తింటావా? వెళ్ళు. హ్యాపీ రిటైర్మెంట్. థ్యాంక్ యూ భాస్కర్. థ్యాంక్ యూ సార్. கொடுத்தாங்களா இல்லையா அவருக்கு? இப்பதான் ஒரு இது வைங்க. ఏంట్రా కుర్చీ పిలుస్తుందా? వస్తే జీతం ఎంత అవుతుంది? 12,000 అలా వస్తుంది. అబ్బా, మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. ముందు నీకు ఒక మంచి నెక్లెస్ కొనాలి. கச்சேரி கடக்கணும் தான் இருக்கும். మీరు ఎలా నేను చూసుకుంటా. అది கிடையாது, టిపికల్. வேற ஒருத்தர் கொடுத்துருவோம். నమస్కారం సార్. సార్ యాంటోనీ. అవ్వదని చెప్పా కదా సార్. సార్ ఒక్కసారి సాంబా చూడరా సార్. మీరు అలాగే వెళ్ళి దిల్కుస్ పట్టిరండి, లోపు నేను సెట్ చేస్తాను. వెళ్ళండి సార్. నేనే రమ్మన్నాను రా. ఏ వాడి సరుకు ఏదో పోర్ట్లో ఉండిపోయిందంట. 2 లక్షలు కట్టి ఇడిపిస్తే మార్కెట్లో అమ్మితే గంటలో ప్రాఫిట్ అంట, రూపాయికి రూపాయి. ఏం సరుకురా అది? డ్రగ్స్ కాదుగా? కాదు సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టీవీ సెట్లు. కాసాబ్లాంకా అని ఒక షిప్, జార్జ్ నా ఫ్రెండ్, అతనితో మలేషియా నుంచి 30 టీవీలు తెప్పించాను. 2.5 lakhs వర్త్. 50,000 అడ్వాన్స్. మిగతాది సరుకు డెలివరీ టైంకి ఇచ్చేలా డీల్ మాట్లాడాను. డబ్బు ఇస్తాన్నోళ్ళు హ్యాండ్ ఇచ్చారు సార్. డబ్బు ఎక్కడా పుట్టలేదు. ఆలోగా కట్టకపోతే సరుకు ఆక్షన్ వేస్తానంటున్నాడు. మీరే ఏదో దారి చూపించాలి సార్. సార్ మీ బాధ నాకు అర్థమవుతుంది, కానీ ఇది బ్యాంక్, రూల్స్ ఒప్పుకో. సార్ మీరు వెళ్ళి సిగరెట్ వేసి రండి. వెళ్ళండి. అని మీ భావనాడారా? రియల్ ఎస్టేట్లో బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు కదా. నన్ను వాడు మనిషి కింద కూడా చూడు. 2 లక్షలు అడిగితే ఎందుకు ఇస్తాడు? ఊరికే కదరా, 3 రూపాయలు వడ్డీ ఇస్తామని చెప్పు. చెప్పి మనం వాడికి 10 రూపాయలకి ఇద్దాం, ఒక రోజులో 20,000 వస్తాయి. నాకు ఓకే సార్. అప్పుడే సిగరెట్ అయిపోయిందా? మీరు అగ్గిపెట్టలేదు. ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఇవ్వదు. యాంతోని వదిలేటట్లేడు, చెప్పి వదిలించుకోవాలి. సరే ఆలోచిస్తాను. ఇది నా విజిటింగ్ కార్డ్ సార్. ఎనీ టైం కాల్ చేయండి. 5 minutesలో మీ ముందుంటాను సార్. వస్తాను సార్. ఎలా ఉన్నారు బాయ్? ఏమ్రా నాటకాలు ఆడుతున్నావా? ఎన్నిసార్లు తిరాలి ఇంటి చుట్టుముట్టు? చాలా నమ్మినా. ప్లీజ్ ఇక్కడ వద్దు. చల్ పైసే నికాల్, పైసే నికాల్. పర్స్ 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 ఏది?
ఒక నిమిషం जल्दी जल्दी ఇస్తాను निकाल निकाल పర్సులో साला ये भी काली है कैसा देगा मेरा पैसा कैसा चुकाएगा मेरा पैसा गाड़ी 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 का चाबी गाड़ी का चाबी వడ్డీ కట్టి బండి తీసుకెళ్ళు ஆண்டி காலியாக இருக்கணும். வீடுங்களாம் கொண்டு போறாரு. இப்போ அவர் போகிறது டைம் ஆகிடும், அதுக்குள்ள அந்த போஸ்டிங் வேறு யாருக்கா கொடுத்துருவாங்க. இல்லைடா அட்டண்டன்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தார்ல. Good morning, everybody. The new assistant What to regional do? secretary of Magadha Bank, Kolaba, is Mr. Sudhir Chatterjee. Congratulations. ఆ రీజనల్ మేనేజర్ గడి కావాలని నీకు ప్రమోషన్ రాకుండా చేశాడు. వదిలేరా, డిసిషన్ జనరల్ మేనేజర్ది. పాప హిమాంశు సార్ ఏం చేస్తారు? ఇంకన్నా చెత్తన కొడుకు నమ్ముతారా? ఇదిగో చూడు, ఇందులో నీ పేరుందా? సుధీర్ గారి పేరు తప్ప ఇంకెవడదన్నా ఉందా? బెంగాలీ బెంగాలీ ఫీలింగ్ రా, ఇద్దరు ఒకటే క్యాస్ట్ అంట. కూడా తీసుకుని ఉండుంటాడు అంటున్నారు. దీంట్లో చాలా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే తర్వాతే డిసిషన్ తీసుకున్నాం. వాట్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ సార్? వాడు బెంగాలీ, నేను కాదు, అంతేగా. ఇనఫ్, ఇక చాలు. నాట్ అనదర్ వర్డ్. చనువు ఇచ్చా కదా అని లిమిట్స్ క్రాస్ అవ్వకు. తలుపు ఓపెన్ చేసే ఉంచు. ఇప్పుడు మాట్లాడేది అందరూ, అందరికీ అదే ఒపీనియన్ కదా, దట్ ఐ ఫేవర్డ్ హిమ్ బికాజ్ ఈజ్ అ బెంగాలీ. ఇటు చూడు, వాడు నీకంటే బెటర్. ఈ బ్యాంక్కి తను నీకన్నా ఎక్కువ అకౌంట్స్ తెచ్చాడు, దట్ టు హైయర్ వాల్యూ డిపాజిట్స్. ఇంకా నీలాగా వాడు సైడ్ బిజినెస్ చేయడా కెఫేలో కూర్చొని. నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా ఆ ఇరానీ కెఫేలో నువ్వు చేసే చిల్లర వ్యాపారం? డూ ఈవెన్ రియలైజ్ ఇట్స్ ఇల్లీగల్ వాట్ యూర్ డూయింగ్? నేను వెళ్ళి జిఎంకి చెప్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? షో ఐ టెల్ హిమ్? సార్ సారీ సార్, లీవ్ ఇట్ సార్. వై షుడ్ ఐ లీవ్ ఇట్? నువ్వు నా మీద ఎంత పెద్ద అక్యూజేషన్ చేసావు తెలుసా? నో యు ఆర్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్ అట్ ఆల్. నో 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 యు ఆర్ నాట్ గ్రేట్ఫుల్. స్టాప్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. ఆపరేట్ రామాలు. స్టాప్ ఇట్. I know one way. ఇనఫ్ ఇనఫ్. సారీ సార్. அவன்டா கஷ்டப்பட்டான். திட்டுத்தனம் வாங்கியிருந்தான். என்னடா திட்டுத்தனம் வாங்கியிருந்தான். சொல்லியிருக்காங்கல்ல, நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இவர் தெரியாமல் இருந்துருக்கும். இருந்தாலும் எம்ப்ளாய் ஆஃப் தி ட்ரிகரிங் பாயிண்ட். எல்லாத்துலேயும் மனம் போச்சு. காத்தம்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. అరే సరిగ్గా చూడు, ఏం చేస్తున్నావు? ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఫటాఫట్ క్లీన్ కర్ చేద్దాం సార్. ఇవ్వరు వాయింటారా? ఏ భాస్కర్, ఈరోజు నా వైఫ్ పుట్టినరోజు. ఐ థాట్ ఐల్ సర్ప్రైజ్ హర్. ఇంటర్నల్ ఆప్షన్లో కొనేసా. బాగుంది కదా, చల్తాం. సార్ మార్నింగ్ జరిగిన దానికి సారీ సార్. అరే ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడో మర్చిపోయా, వదిలే. థ్యాంక్ యూ సార్. இப்போ ஒரு பண்ணாரானு தெரியடா. ఎలా తట్టుకుంటున్నారా? ఒక రోజులో ఒక అరగంట నాకు నచ్చినట్టు గడవలి, దానికి జీవితాంతం ఏడుస్తూ కూర్చోలేను కదా. వాహ్, నీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ భాస్కర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బాయ్ సార్. పద వెళ్దాం. రే, పొద్దునుంచి ఏం తినలేదురా, ఒక టీ సమోసా ఇప్పిస్తావా? వచ్చేసాడు రా. చూడండి యాంటోనీ గారు, మా ఊడు మూడేం బాగలేదు, ఈ రోజు కుదరండి. రే ఊరుకోరా. యాంటనీ గారు రండి, కూర్చోండి. ఇప్పుడు ఎందుకురా? ఏం తీసుకుంటారు? టీ, కాఫీ? వద్దు సార్. ఏమైంది సార్ మీ సరుకు గోలా? పోర్ట్ నుండి విడిపించేశారా? డబ్బులు ఇంకా అరేంజ్ కాలేదు. సరుకు ఇంకో గంటలో ఆక్షన్ వేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటి సార్, ఇప్పటికిప్పుడు మీ చేతిలో 2 లక్షలు ఉంటే సరుకుని కాపాడుకోగలరా? 2 గంటల్లో రూపాయికి రూపాయి సంపాదించి చూపించగలను సార్. என்னடா வால்டர்ல இருந்து தூக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். చూపించండి సార్, సంపాదించండి.
కానీ మీరు సంపాదించిన ప్రతి రూపాయలు 20% మాకు, 10% వాడికి, 10% నాకు. సరే సార్, ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేసుకుని వస్తాను. ఆక్షన్ ఆపించాలి. సరే. வால்ட் மேனேஜர் தான் போயிட்டாரு கிளம்பி. அதான் நீங்க இன்னும் கிளம்பலைன்னு கேட்டா இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் இது சொல்றேன் இருக்கு. ஏன்னா அதை ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்களா, அவர் டைமுக்கும் வர மாட்டார், டைமுக்கும் போக மாட்டார். టైం మాత్రం ముன்னாడి పోయాడు. ఇప్పుడు దాకా సిన్సియర్గా ఉండి ఇప్పుడు ఎందుకు రండి? ఏదైనా తేడా వస్తే జైలు పోతావు. 2 రోజుల్లో నాన్నని హాస్పిటల్కి చెకప్కి తీసుకెళ్ళాలి. వారంలో నా కొడుకు స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి. లాస్ట్ వీక్ నా తమ్ముడు చెల్లి కాలేజ్ ఫీజు కట్టాల్సింది. ప్రమోషన్తో ఇంటికి వస్తానని అందరూ వెయిటింగ్. ఆ పటేల్ గాడు స్కూటర్ లాక్కెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్ళడానికి బస్ టికెట్ కోసం జేబులో చిల్లర కూడా లేదా, జేబే లేదు. ఇంతకంటే దరిద్రం ఎవడైనా చూస్తారా? సార్, మేము ఇక్కడ దిగిపోతాం. మీరు పని చూసుకొని ఇంటికి వచ్చేయండి. రారా. నేను ఉంటాను రా. ఏ? మా ఓడికి నమ్మకం ఎక్కువ, నాకు జాగ్రత్త ఎక్కువ సార్. మనం వెళ్దాం సార్. 2 గంటల్లో వస్తానన్నారు, ఇంకా రాలేదు. ఒకవేళ సరకు ఆక్షన్ అయిపోయిందేమో. సారీ, యు ఆర్ లేట్. ఆల్రెడీ సోల్డ్ అవుట్. అయ్యో, యాంథనీ సరైన మనిషేనా? என்னடா ஓவர் திங்க் பண்றது, ஒரு சினாரியோ இது பண்றோம். சரி, కస్టమ్స్ వాళ్ళకి దొరికిపోయారా? సామాన్య వచ్చాడు. అబ్బా, $2.5 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇది మీరు ఇచ్చిన 2 lakhs, మీ వాటా 50,000. థ్యాంక్ యూ సార్, నమ్మినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్, నిలబెట్టుకున్నందుకు. టైంకి ఆంటోనీ గారు వచ్చారు కాబట్టి సరిపోయిందిరా, లేదంటే 2 లక్షలు ఏం చేద్దు. ఎవరు సార్ టైంకి వచ్చింది? ఆ టైంకి రమ్మని చెప్పిందే ఆయన. యాంథనీ గారు, నేను భాస్కర్ని, మగధా బ్యాంక్. చెప్పండి సార్. 4:30 కల్లా యాజ్దాని క్యాఫేకి రండి. వడ్డీ ఇంకా అసలు. కీజ్ ఇవ్వు. మరి ఇంత సిన్సియర్గా ఉంటే ఎలా భాస్కర్? సక్సెస్ఫుల్ హీస్ట్. அந்த வருவாரா இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் வச்சாங்களே, செம்மையா இருந்துச்சு. மறுபடியும் அவ்வளோதான் போட்ட. இங்கேருந்து ஓடுறாரா? తిను. ఈ మధ్య నీ వరుస చాలా వింతగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రమోషన్ తప్పిపోయిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతావు అనుకున్నాను, కానీ చాలా సంతోషంగా తిరుగుతున్నా. తాగి ఇంటికి వస్తున్నా, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చులు పెడుతున్నా. మెల్లగా. రాత్రంతా ఇంటికి రాలేదు, చెడు తిరుగుళ్ళు తిరుగుతున్నావా? ఆపు.
పిచ్చా. ఇంత అందమైన భార్యని ఇంట్లో పెట్టుకుని చెడు తగ్గుడు ఎవడైనా తిరుగుతాడా? బోర్ కొట్టేశానేమో. ఖర్చు పెడుతున్న ఎవరి మీద? మీ మీదేగా, నా కుటుంబం మీదేగా. అదే ఇంత ఖర్చు ఎలా? ఎవరికి చెప్పానంటే చెప్తాను. ప్రామిస్ చెప్పను. నా ఫ్రెండ్ యాంథనీ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. తను నేను కలిసి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీని కదా, కొంచెం సీక్రెట్గా చేస్తున్నాను. పెట్టుబడికి బ్యాంక్ లోంచి తీసుకున్నాను. మళ్ళీ బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నావా? లాభాలు బాగా వస్తున్నాయి. ఆ డబ్బుతోనే ఇవన్నీ తీర్చేశాను. కరెక్ట్గా గమనిస్తే నేను అబద్ధం చెప్పలేదు, నిజాన్ని తెలివిగా చెప్పాను. వద్దు, నెక్స్ట్ వీక్ కార్తిక్ బర్త్డే ఉంది కదా, ఈసారి మనం కాకుండా అందరినీ పిలిచి బర్త్డే పార్టీ చేద్దామా? ఆ రోజు నేను ఇచ్చిన పార్టీ కాలనీలోనే టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అయింది. చుట్టాలు ఓర్వలేకపోయారు, నా కొలీగ్స్ కంగు తిన్నారు, పిల్లలు సైతం ఈర్షతో రగిలిపోయారు. కానీ ఎన్నో ప్రశ్నలు. ఆఫీస్లో బోనస్ ఇచ్చారు బావా. ఈ పార్టీ మా బావ ఇస్తున్నాడు సార్. ఒక పెద్ద డీల్ ఉంది. ఈ శనివారం దుబాయ్ నుంచి ఒక షిప్ వస్తుంది సార్. 3 ఫారెన్ కార్లు వస్తున్నాయి. చేతిలో 10 లక్షలుంటే రూపాయికి రూపాయి కాదు, 2 రూపాయల ప్రాఫిట్. జాక్పాట్. కానీ ఈసారి సరి సమానంగా పంచుకుందాం. అరే బా రే, నువ్వు ఆగు. 10 లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్, దాటించటం ఇంపాసిబుల్ సార్. ఆలోచించుకుని ఒక 2 రోజుల్లో చెప్పండి సార్. బహుశా ఇదేనా ఆఖరి డీల్. ఉంటాను సార్. నీ ఫ్రెండ్ యాంథనీ ఇచ్చారు. చాలా 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 బాగా జరిగింది. వాడు హ్యాపీయా? వాడినే అడుగు. ఏ నాన్న, హ్యాపీయా? ఎంజాయ్ చేసావా? మరి నీ ఫ్రెండ్స్? కాసేపు ఆ గేమ్ పక్కన పెట్టి మాట్లాడరా. కార్తిక్, నాన్న ఏంటి ఏడుస్తున్నావా? నాన్న ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నారా? థ్యాంక్స్ నాన్న, చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా. ఏమైంది? నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఎప్పుడు ఏడిపించేవారు నాన్న. కార్తిక్ గాడు అందరి బర్త్డేలకి వచ్చి ఫ్రీగా కేక్ తినేసి వెళ్తాడు, కానీ ఎప్పుడు బర్త్డే పార్టీ ఇవ్వడు అని. ఈ రోజు తర్వాత వాళ్ళెవ్వరూ నన్ను ఏడిపించరు. అరుణ్, ఎరా మా ఇంటికి ఎప్పుడు వచ్చినా సేమ్ టీషర్ట్ వేసుకుని వస్తావు, నీకు టీషర్టే లేదా అని అరుణ్ అనేవాడు. ఈరోజు నన్ను ఇంట్లో చూసి షాక్ అయిపోయాడమ్మా. ఈ రోజు నుంచి ఏం చెప్తే అది చేస్తాం, పొద్దునే లేస్తాం, బాగా చదువుతా. ఇంకా నేను పెద్దయ్యే వరకు మీరు నాకు బొమ్మలు కూడా కొనివ్వద్దు. ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత రిస్క్ చేసినా తప్పు లేదని. యాంథనీ సార్, చెప్పండి సార్. ఐ మీన్ సిక్కిడి వరో ఎప్పుడు రా సూట్కేస్ உனக்கு 10,000 உஷார் ஆகிட்டாரா? இல்லை அவர் இன்னைக்கு பார்த்து வந்து டைம் இல்லை చాలుగా, ఎందుకని తీస్తావు? పర్లేదు సార్, మిగిలితే మళ్ళీ పెట్టేస్తాను. సరే కానీ ఎలాగో మోసేది నువ్వేగా. இன்னும் கிளம்பி போறான்னு அவர் சீக்கிரம் போயிடுவார். ఇప్పుడు కూడా వరో రత్న విక్కుమది. ఈరోజు డిపాజిట్స్ 9,15,250 ఉన్నాయి. లెట్లు కూడా ఎంటర్ చేశాను, చూసుకో. ఓకే నారాయణ సార్. భాస్కర్, మీరు ఉంటున్నారా లేదా నేను చూసుకోనా? ఉంటాను, ఎలాగో హాఫ్ డేనేగా.
తప్పాన డైలాగ్ వేసింది. ఎంట పెంట చేసాడు సాంబా. ముసలోడిని అనవసరంగా గెలుకో కామ్కి వెళ్ళిపోయావు. నేనేం చేశాను రా? ఉంటారా లేదా అని ఎందుకు అడుగు? లత నవ్వింది ముసలోడు పోవచ్చు. భాస్కర్ సార్ టైం అవుతుంది వెళదాం. ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా సార్. ఎవరు? బయటికి వెళ్ళి నారాయణ సార్ కోసం ఫోన్ చేసినట్టు బ్యాంక్కి ఫోన్ చేయి. ఒక 10 నిమిషాలు ఎంగేజ్ చేయి. నేను ఏదోటి మేనేజ్ చేస్తాను. సార్ మిస్టర్ నారాయణ గారు. ఎదుమే ఫ్లూక్ లేదా? 10 నిమిషాలు ఆయనతో నేనే మాట్లాడాలరా. ఏదోటి మాట్లాడరా. వాళ్ళ కూతురి పెళ్లి సంబంధం గురించి మాట్లాడాలి. మా అమ్మాయినండి. రే ఏంట్రా? సూపర్ ఐడియా రా. அந்த பொண்ணு போயிடுச்சா? அடப்பாவி உள்ளே பேசுகிறான். அவரு என்ன எங்க அடிக்குது? ఎంట్రీ కమ్మిగా పడుతుంది. అங்க మాతి లిట్ అయింది నా ఒక నంబర్. భాస్కర్ నాకు కొంచెం టైం పెట్టేలా ఉంది, నువ్వు లోపల. அதுதான் எதிர்பார்த்தேன். BMW ஒரு BMW பெருஸ் இன்னொன்னு ரோல்ஸா லான்சர் எல்லு வரும் என்ன பேரு? அந்த டைம்ல அந்த மாடல் இல்லையடா. ఓపల్ రా. सब कुछ बर्बाद हो गया भाई. क्या हुआ? షోరూమ్ లో రైడ్ అయింది, బాయ్ని అరెస్ట్ చేశారు. కాసేపు భయంతో కాదు, బుర్రతో ఆలోచించండి. లాస్ట్ టైం ఒకసారి మీ టీవీలకి మంచి రేట్ ఇవ్వకపోతే మీరు వెంటనే మార్చారు కదా? అవును సార్. అలాగే ఇస్మాయిల్ లేడు, వాళ్ళ అన్న జైల్లో ఉన్నాడు. ఇంకా బాంబేలో వేరే కార్ డీలరే లేడా సార్? ఆలోచించండి సార్. బాంబే, పూణే, మొత్తం మహారాష్ట్రలో 3 ఫారెన్ కార్లు తీసుకొని ఒక్క డీల్ కూడా లేదా సార్? ఏంట్రా తెచ్చావా? మీరు అడిగిన నంబర్ ప్లేట్స్ దొంగ ఆర్సీ బుక్స్. ఓకే, గవర్నమెంట్ వెహికల్ నెంబర్ ప్లేట్స్. ठीक है तुम जाओ. ஆனா அப்போ ஆர்சி புக் கோச் பண்றது ஈஸியா இருந்துச்சு. सरकारी गाड़ी कौन चेक करता है? అప్పడా పెడు. ముందు ఫోన్ పెట్టేయ్. ఇదిగో సార్ సార్ దిగమన్నోయా. రేయ్ దిగరా. దిగరా, దిగో. ఏరా డ్రైవింగ్ వచ్చా? సార్ అది లైసెన్స్ ముందు మీద ఎక్కిచ్చేస్తావా? తెలిసిరా అంటే దిక్కులు చూస్తావేంట్రా? అదిగా సార్ నేను చెప్పేది. డీక్యూ పేసినదా కట్టగా నార్మల్ డ్రెస్ లా ఉంటుంది. వీడి స్పీడ్ ఎక్కువైంది, లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడిపిస్తున్నాడు. మర్చిపోయాను రా. లైసెన్స్ మర్చిపోవడం నువ్వేనా? నువ్వు కారు అయిపోయినట్టు శరత్ గారికి తెలిసిందంటే నీకు ట్రాన్స్ఫరే. శరత్తోడు సీఎం శరత్ పవార్ సార్. సీఎం ఫోన్ ఇవ్వు, ఆ ఫోన్ ఇవ్వు. నిన్నే ఆ ఫోన్ ఇటు. ఇది గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ సార్, ఇవ్వకూడదు. నేనే గవర్నమెంట్. ఇవ్వ ఫోన్ దేదో. ఇవ్వండి సార్. ఫోన్ దేదో బాబా. నేనేమను? अरे फोन दे दो बाबा. अरे भगवान का नाम पे फोन दे दो बाबा. भगवान के नाम पे फोन दे दो बाबा. भगवान के नाम पे फोन दे दो बाबा. भगवान के नाम पे फोन दे दो बाबा. दे दो बाबा. అడుక్కున్నారండి. இது எடிட்டிங்ல தான் இது பண்ணிருக்காங்க நல்லா. అలా రెడీ అవ్వాలి. ఇండిపెండెన్స్ డే నెహ్రూ గారు డ్రెస్ ది బయటికి. పురి ముస్టోల్ పొలిటీషియన్ అంటే ఉంటాడా? అది ఓట్లు అడుకుని అలవాటు అయిపోయింది సార్. నాకేదో డౌట్ ఉంది సార్. మీరు ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీనా? ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ? ఏ కన్సల్టెన్సీ చెప్పండి సార్. కొంచెం ఆలోచించుకున్నామండి. ఏమండి అడుగుతున్నారు చెప్పండి. యాంత్రీ సార్, మొన్న పోర్ట్లో డాన్స్ చేసిన అమ్మాయి. మనకి ఒక స్పైసీ డైవర్షన్ కావాలి. డీక్యూ कर यार का థ్యాంక్ యూ గురు. నువ్వు ఎక్కువ డార్లింగ్. ఫోన్ కలుపు. ఓకే సార్. சம்பா ஒரு லைசென்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாருன்னா பரவாயில்ல, எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிளான் வச்சிருக்காரு, பேக்கப் பிளான்.
సారీ అంటోని సార్, నేను ఏదో టెన్షన్లో నోరు జారాను, ఏమనుకోవద్దు. ఇదిగో మన ప్రాఫిట్ లక్షలు. ఇది తీసుకోండి. తీసుకో. ఇది నీకు. ఊరే అంతెంతురా, తల వేయితే సరిపోద్ది కదా. వీళ్ళు లేకపోతే ఒకసారి మన పరిస్థితి ఊహించుకో. సాబ్, దండం పెడదామంటే చిన్నోడు అయిపోయావు, కౌగులించుకుందామంటే ముష్టోడు అయిపోయావు. భగవాన్ కే నామ్ పే ఏక్ ఝప్పి దే దో బాబా. బాబా థ్యాంక్ యూ బాబా. రెగ్యులర్ ఆಗಿ థ్యాంక్ యూ. మరి నాకు థ్యాంక్ యూ. మీనాక్షి చౌదరి పోయాడు. ఒక్క షేకానికి 1,00,000. గొప్ప కస్టమర్ అయ్యా బాబు. పయ్యన్ కస్టమ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడేసి మీ సూట్ కేసుని ఎవరు చెక్ థ్యాంక్స్ రా. మా అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను సార్, ఇంకో 3 గంటల్లో ఫ్లైట్. అదేంటి సార్? చెప్పాను కదా సార్, లాస్ట్ డీల్ అని. ఇంక ఈ డబ్బుతో అక్కడ ఏదైనా చిన్న హోటల్ పెట్టుకుంటాను. టైం అయితే 9 o'clockలా మీ ఆవిడ నువ్వు అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ అని చెప్పింది. చిన్న పని మీద గోవా వెళ్ళాను మ్యామ్. డైరెక్ట్గా బ్యాంక్కి వచ్చా, ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేదు. అసలు ఏమైంది మేడం? ఏదో పెంట బ్యాంక్లో పెద్ద స్కామ్ జరిగింది. తర్వాత చెప్తాను. தொடரும் போடுவோம் வித்யா அந்த டைம் தான் பயமா இருக்கா இல்லையா? अरे हटो. அப்ப நான் இல்லையா? அள்ளு ஊட்டிச்சிட்டி. எதுக்குடா அப்ப இங்கிலீஷ் இன்சைட் பார்த்து பேசினாங்க? ఏమైంది మ్యామ్? హిమాంశు గారు సుధీరు బ్యాంక్లో లోన్స్ తీసుకునే వాళ్ళ దగ్గర 10% కమిషన్ తీసుకునేవారంట. 10% ఇగేవా? ఓ మొత్తానికి ఎంక్వైరీలో తెలిసింది. அந்த இது வரணும்ல போயிட்டு தான் இப்போதைக்கு அதில் வச்சா இங்கே போகணும். அதில் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது பண்ண முடியும். భాస్కర్ సార్, టైం అవుతుందిరా, క్యాష్ తెచ్చుకుందాం. ఆ హిమాన్ శెట్టి వెదవయ్యా, ఆ మేనేజర్ పోస్ట్ కూడా ఆ సుధీర్ గారి దగ్గర లంచం తీసుకుని వాడికి కట్టబెట్టాడండి. ఎంత పేజీ పేసినా అరే రే రే రే, నీకెంత అన్యాసాడయ్యా. వదిలేండి సార్. భాస్కర్ 40నే కదా సార్? 50. 50యా? 40 అనుకున్నానే. 50 సార్. నువ్వు చెప్తే కరెక్టే ఏంటో. ఎవరో కమిషన్ పెట్టినా சரியாயிடும். ஆனால் ஒத்து வரணும். ஒன்றும் ஒரு சிசிடிவி தான் வேலை முடிஞ்சிச்சு அந்த டைம். அதான் சொல்கிறேன். What is that? సార్ మై సూట్ కేస్. తెలుస్తోంది. అయ్యో ఓపెన్ అయి ఉందిరు. ఇక్కడేం చేస్తుంది? அவர் தான் சொல்லிட்டார்ல, ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாரு. அதுவும் இல்லாம மேல ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சு எடுத்து வந்திருக்காரு. సో సిన్సియర్. అలా ఏం లేదు సార్. ఓపెన్ ద సూట్ కేస్. అయ్యో ఏ సార్? ఓపెన్ ద సూట్ కేస్. మిస్టర్ నారాయణన్, కమ్ హియర్. సార్ స్టక్ అయింది సార్. 4 5 6 7 8 9 10. 50 lakhs సార్. ஓ இஷ்டுக்குற வெச்சிட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணாரு போல. லாக் க்ளோஸ் பண்ணுங்க அதான் நினைக்கிறேன். காந்தோனா இல்ல எப்பவுமே கடைசியா வைக்கிறது ஓகே. இந்த வாட்டி முன்னாடி வச்சிருவோம். ஆல்ரெடி அங்க இது வேற இடத்துல வச்சிருக்காரா? இல்ல இது ஸ்டார்டிங். இல்லடா வேற இடத்துல வச்சிருக்காரு. அப்ப அவரு போய் சொல்லிருக்காரா? భాస్కర్ సార్, టైం అవుతుందా, క్యాష్ తెచ్చుకుందాం. ఓ వంద ఉన్ని వస్తున్నారు. కొంచెం వేరే లెవెల్మా. వాట్ ఇస్ దట్? మై సూట్ కేస్.
40 lakhs ఉంది ఇంకా அவரே வச்சிட்டு பாஸ்கர் நல்ல பையன் தான்ப்பா. 50 lakhs சார். இது எடிட் தான்டா, அந்த ஒரு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வச்சிருக்காங்க பத்தியா, సరుకున ఇంగిలిక పిలాపి. సి భాస్కర్, ఈరోజు ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఎవరిని నమ్మబుద్ధి కావటం లేదు. కంటిన్యూ. నో ప్రాబ్లం సార్. భాస్కర్ ప్లీజ్ కమ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్, ఇప్పటి వరకు బ్యాంక్ హిస్టరీలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక జూనియర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంప్లాయీని సీనియర్ లెవెల్ పొజిషన్కి ప్రమోట్ చేస్తున్నా. సార్ అరే బిగారి, కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ భాస్కర్. మగధ బ్యాంక్ కొలాబా బ్రాంచ్ ఏజెంట్గా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. జీతం 19,500 రూపీస్ ప్లస్ ట్రావెల్ అలవెన్స్ ప్లస్ మెనీ అదర్ పర్క్స్. The road in there. Is there anything else you want? ఓ அந்த రెడ్ కలర్ కార్. ఇంకొకటి సార్. మారుతి. இதுக்கு வைக்கலாம் அந்த ஆடியோ லான்ச் அதெல்லாம். ప్రమోషన్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా. ఆ కార్ ఎవరిది? మనదే. పైన ఉంటాను. వెయిట్, అసలు కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. సార్, యు మస్ట్ సీ దిస్. You must see this. கோடியா? 100 కోడి ఇటు. ఒక సాధారణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అకౌంట్లో 100 కోట్ల. సామి యార్ సామి. ₹100,08,253 సార్. ఎస్ సార్, నేను కూడా షాక్ అయ్యాను. సార్, ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తయ్యాక రిపోర్ట్ చేస్తాను. ఉంటాను. మిస్టర్ భాస్కర్, మీరు ఏజీఎంగా ప్రమోట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ 6 months ఎవ్రీ మంత్ 19,500 రూపీస్ మీ క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చింది. అది నా శాలరీ సార్. బట్ ఆ తర్వాత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చాయి. మీ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? அந்த டைம் ஸ்பேன் அழகாக கறந்துட்டாருங்க. జిఎం వినోద్ బెంగళూరు బ్రాంచ్ ఆపరేషన్స్లో బిజీగా ఉంటున్నాడు. సో అందుకని నీకు కొన్ని అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అప్పచెప్పబోతున్నాను. ఎస్పెషల్లీ హర్ష, హీఈస్ ఎ వెరీ వాల్యుబుల్ అండ్ ట్రస్టెడ్ క్లయింట్ ఆఫ్ ఆర్స్. ఈ బ్యాంక్కి కొన్ని కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం వస్తుంది. టు టేక్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ హిమ్. ఉదాహరణకి కటారీ బ్యాంక్కి అప్పు ఇవ్వాలంటే మగధా బ్యాంక్ హర్ష మెహరాకి ఆ డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హర్ష మెహరా ఆ డబ్బు కటారీ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. మళ్ళీ కటారీ బ్యాంక్ అప్పు తీర్చేటప్పుడు ఆ డబ్బు హర్ష అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే హర్ష ఆ డబ్బు మనకి తిరిగి కట్టేస్తాడు. ఇందుకు గాను హర్ష మెహరాకి 0.001% కమిషన్ ముడుతుంది. என்னடா ఈ బిఆర్ వ్యాలిడిటీ 2 weeks మాత్రమే. అதான் என்ன సో ఒక 2 weeks లో తిరిగి ఇచ్చేయాలి. షూర్ సార్. విత్ ఇంట్రెస్ట్.
పాయింటరా నచ్చిందా? ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది? ఇంకా నీ హోమ్ ఫుడ్స్ బిజినెస్కి పెట్టుబడి కూడా రెడీ చేయాలి. నా చేతిలో ఇండియాస్ రిచెస్ట్ మ్యాన్స్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అకౌంట్లో మనీ చూస్తుంటే మతి పోతుంది. ఆ రోజు నేను ఆ స్టేట్మెంట్లో ఒక వింత ప్యాటర్న్ నోటీస్ చేశాను. November 12th, 1990 మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి 10 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సేమ్ డే గ్రోహై అకౌంట్కి హర్ష అకౌంట్ నుంచి 10 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. September 6th, 1990 మగధా బ్యాంక్ నుంచి హర్ష అకౌంట్కి 15 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్. ఒక రోజు తర్వాత హర్ష అకౌంట్ నుంచి గ్రోహై అకౌంట్కి 15 కోట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. మగధా బ్యాంక్ నుంచి వచ్చిన డబ్బు న్యాయంగా కటారీ బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి. కానీ ఈ స్టేట్లో కటారీ బ్యాంక్ పేరు కూడా లేదు. అంటే డబ్బు కటారీ బ్యాంక్కి వెళ్ళట్లేదా? ఇది క్లరికల్ ఎర్రరా లేదా డబ్బు కటారీ బ్యాంక్కి నిజంగానే వెళ్ళట్లేదా? 1 month లాంగ్ లీవ్ లో తర్వాత బ్యాంక్ ఆడిట్ పనులు 1 or 2 months later ట్రై చేయొచ్చు. ఇవన్నీ ఎందుకు సార్? మీ ఇంట్రెస్ట్ టైంకి అందుతుంది. ఇంకా ఏంటి ప్రాబ్లం? అమ్ముడు పోయాడు. నో ప్రాబ్లం సార్. బ్యాంక్ మొత్తం బ్యాంక్ ని కొనేసా. మిస్టర్ భాస్కర్, మీరు ఒకసారి హర్షభాయ్తో మాట్లాడితే బెటర్. ఏ? హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. డబ్బు అయితే కటారీ బ్యాంక్కి వెళ్ళట్లేదు అని అర్థం. కానీ ఈ డబ్బుతో హర్ష మేర ఏం చేస్తున్నాడు? షేర్స్ రిగ్గింగ్ చేస్తుంటారు సార్. షేర్స్ రిగ్గింగ్ అంటే హర్షకు కావాల్సిన కంపెనీ షేర్స్ని తక్కువ రేటుకి బల్క్లో కొంటాడు. తర్వాత తన మనుషులతో ఆ కంపెనీ షేర్స్ని కొన్నిగా కొనిపిస్తాడు. ఇట్రా సార్, ఈరోజు బ్లూ మూన్ షేర్ ఎంత ఉంది? 20 రూపీస్. 50 రూపీస్కి 20,000 షేర్స్ తీసుకో. బ్లూ మూన్ షేర్స్ 150 రూపాయలకి 10,000 షేర్స్ కొను. బ్లూ మూన్ షేర్స్ 15,000 షేర్స్ కొను. మార్కెట్లో ఆ కంపెనీ షేర్స్ ధరలు పెరిగే వరకు కొనిపిస్తూనే ఉంటాడు. తనకు నచ్చిన రేట్ రాగానే తన దగ్గరున్న ఆ కంపెనీ షేర్స్ మొత్తం అమ్మేస్తాడు. సెల్ 4 వారాల్లో 10 రెట్లకు పైగా ప్రాఫిట్ చేసుకుంటాడు. ఇది చేయటం ఇల్లీగల్ అయినతాడు. కానీ అలా చేయాలంటే చాలా డబ్బు ఉండాలి సార్. హర్ష దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందంటారు. అది పొలిటీషియన్స్ బ్లాక్ మనీ అని చాలామంది అంటుంటారు సార్. కానీ నాకు తెలిసి అండర్ వరల్డ్ మాఫియా సార్. హర్షకి అప్పిచ్చిన వాడిని. మాఫియానా? కాదు, బ్యాంక్. షేర్స్ రిగ్గింగ్ ఇల్లీగల్ అంటే ఒక బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంక్ ఇచ్చిన అప్పుని ఆ షేర్ మార్కెట్లోకి డైవర్ట్ చేయడం ఇంకా పెద్ద క్రైమ్. கடை வாங்கிட்டு அதை இதுல போட்டு ஷேர்ல வந்து பண்றாரு. ஷேர்ல வந்து டிஃபரெண்டா பண்றாரு. ஷேரை வந்து ஹைப் பண்ணி. హలో లతా మ్యామ్, నేను భాస్కర్ని. భాస్కర్, చైర్మన్ సార్తో మాట్లాడాలి. ఆయన ఇంటి నెంబర్ కనుక్కొని చెప్తారా? కనుక్కుంటా. 15 minutes. డమ్మియార్ కంపెనీ వాంగి డమ్మియార్ కంపెనీలో సూరజ్ గారు వచ్చారు. మీ నంబర్ అడుగుతున్నారు, ఇవ్వనా? వద్దు. யார் வந்திருக்கா? చైర్మన్ సార్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ సంపాదించాలి. ఓకే భాస్కర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వీడి ఫ్రెండ్ అనూజ్ క్లాస్లో ఆకృతి అనే అమ్మాయి బ్యాగ్లోంచి చాక్లెట్ కొట్టేశాడంట. వీడది చూశాడని సగం చాక్లెట్ ఇస్తాను, టీచర్కి చెప్పొద్దు అని అన్నాడంట. వీడు సిగ్గు లేకుండా ఆ సగం చాక్లెట్ తీసుకొని తింటున్నాడు. ఎందుకు నాన్న అలా చేశావు? సూపర్ పడతది. చాక్లెట్ ఆకృతికి ఇప్పించేసేది. అప్పుడు నాకేం వస్తుంది? అనూజ్ మాట విన్నా కాబట్టి చాక్లెట్ వచ్చింది. ఐడియా ఆగు. టీచర్కి చెప్తే నాకేం వస్తుంది? சிவாஜி படம் இருக்கும் பாத்தியா? அப்ப யூஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அத அந்த சீரியல் மேட்டரிய. హలో భాస్కర్, రాసుకుంటావా చైర్మన్ గారి ఇంటి ఫోన్ నంబర్? లతా మ్యామ్. భాస్కర్. సూరజ్ ఇంకాడా? కూర్చున్నాడు. మా ఇంటి నంబర్ ఫస్ట్ ఆ నంబర్ వాంగకూడదు. எல்லா சீனும் ஒரு இது வச்சிருக்காங்க. சரியான ரைட்டிங்டா. హలో సార్, ఒకసారి కలవాలి సార్ పర్సనల్గా, కొంచెం ప్రైవేట్గా.
தனுஷ் வச்சு ஸ்கேம் பண்ணுறது. మిస్టర్ సూరజ్, தனுஷ் కూడా நல்லா பண்ணியிருப்பாரா స్క్రిప్ట్ అవుతుందా? నువ్వు తెచ్చే బీఆర్ వాల్యూలో 1% కట్, మొత్తం క్యాష్లోనే కావాలి. అండ్ మీరు ట్రేడ్ చేసే షేర్స్ అమ్మేటప్పుడు 1 day ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇదే ఫైనల్. డన్. வேற வழி இல்லை. இந்த காலத்தில் 20 இது ஏன் பேங்க்ல போட்டு வச்சு வீட்டில் வச்சுருந்தாங்க? ஃபஸ்ட்டாக போட்டு ட்ரிபிள் மடங்கு பயங்கரமாக போகுதுல. 25 lakhs పెట్టేశాను సార్, లెక్క పెట్టుకోండి. అవసరం లేదు. వీడి పేరు అంగారు. చూడడానికి 18 yearsలో ఉంటాడు కానీ హవాలా మనీ లాండరింగ్లో తోపు. నేషనల్ తెలుగు వర్షన్ మరి వైట్లో ఇవ్వగలవా సార్? కానీ ఇంత తొందరగా ఎవరికి అనుమానం రాకుండా అంటే లాటరీ టికెట్ కరెక్ట్ సార్. 6 వాడ యాక్టింగ్. లాటరీ ఏమైంది? 25 lakhs లాటరీ గెలిచాను. కొత్త కారణం వెతుక్కుని మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు. నేను మొదలు పెట్టాను. దిస్ టైం బిగ్గర్ అండ్ బెటర్. లాటరీ టికెట్ ఎప్పుడు కొన్నాడు? ఏమో నాకు కూడా చెప్పలేదు. 25,000తో కొడుక్కి బర్త్డే పార్టీ చేస్తే చాలా మందికి అబద్ధాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది. కానీ ఈరోజు 25 లక్షలు, సారీ 17.5 lakhs వైట్ మనీ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఏ నా కొడుక్కి సమాధానం చెప్పగలేదు. ఆల్మోస్ట్ 8 lakhs ట్యాక్స్ இருந்தாலும் వైట్ మనీ ఆయిடுச்சு. జామ్డా షేర్స్ 17 lakhsకి ఎన్నొస్తాయని మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే కొనండి. జమ్డా షేర్ 10 lakh ఖరీదో. ఓకే ఓకే. நீ இது பார்த்தாலே டாட் நெட் சீன் வருது. 26,000. 19. హలో సార్, సూరజ్ ఈరోజు మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే లోపు జామ్డా షేర్స్ అన్నీ అమ్మే సార్. ఓకే நாளை அவங்க சொல்கிற டைமில் பண்ணி எல்லாமே போயிடுமே. வேற అమ్మయ్య, అప్పు చేసి మరీ ఫోన్ రిపేర్ చేయించా సార్. మనం ఇంకెంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఏంటి జాగింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారా? అమ్మాయి సార్, సార్ మార్కెట్ క్లోజ్ అయినప్పుడు మొత్తం అమ్మాయిరా. జామ్డా షేర్స్ మొత్తం సార్ జీనియస్ సార్ మీరు. మీరు ఇచ్చిన కమిషన్తో ఆల్మోస్ట్ నా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయినట్టే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, మీ మేలు మర్చిపోలేను. ఆల్రెడీ ఇదిలో కత్తారు. సారీ భయ్యా, సారీ. అది ఆ పైది చూపించండి. వాటర్ కావాలి. అక్కడ ఉన్నాయి సార్. ఇది ఎలా ఉంది? ఇది బాగుంది. ఇది ఇది అండ్ 2 pairs గాజులు అండ్ దిస్ ఎంత? 3 lakhs మేడం. ఇది సైన్ చేయి. సారీ మేడం, చెక్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. కోచ్ కదండి. రూల్స్ ఒప్పుకో మేడం. అది కాదండి, బ్యాంక్ రూల్స్ ఒప్పుకోమంటున్నాడు కదా, బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బులు తెద్దాం రండి. సుమతి, దారిలో బట్టల షాప్ చూసుకుని వెళ్దాం. పర్లేదు చెప్పండి. రోజు అయితే ఓ 3 lakhs, అదే ఫెస్టివల్ సీజన్ అయితే 6 to 7 lakhs. అంత బిజినెస్ ఒక్క గంటలో జరగాలి. మేము ఏ రేంజ్లో షాపింగ్ చేయాలి? इतना सारा पैसा? हेलो सर, लेट्स गो टू అవర్ ప్రీమియం లాంచ్. కాలికోటి దగ్గర నుంచి తల వరకు ఏం కావాలంటే అది కొనుక్కో. అంత సంపాదించాను.
ఇక్కడికి రండి. వెళ్ళు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, నువ్వే వెళ్ళు. అది ఆ పైన నువ్వు. అవి డైమండ్స్ అండి. మార్చి 800 బాటా బూట్లు, హెచ్ఎంటి వాచి, ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు ఒంటి మీద 2 గ్రాముల బంగారం కూడా లేదు. వాళ్ళు డైమండ్స్ కొంటారా? ఏమో సార్, జిడ్డుగలంతా నాకే తగులుతారు. మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ సార్. ఖర్చులన్నీ తగ్గించుకుని రూపాయి దాచుకుంటూ పంతం వస్తే ₹1 కూడా మిగిలకుండా ఖర్చు పెట్టేస్తాం సార్. కరెక్ట్ రా. నేను వెళ్ళింది నగలు మాత్రమే కొనడానికి కాదు సార్, వాడి అహంకారాన్ని కొనడానికి. అవమానించిన వాడితో అలాం కొట్టించుకున్నాను సార్. ఎవ్రీ రూపీ వర్త్ ఇట్ సార్. అది కూడా తీసుకోండి. అది బాలేదు. పర్లేదు, కౌంటర్ ఖాళీ అవ్వాలి కదా. వాళ్ళు డైమండ్స్ కొంటారా? విన్నాడంటారా సార్? వింటే విన్నాళ్ళేవా, ఇప్పుడు హర్ట్ అయిపోయి కౌంటర్ మొత్తం కొనేస్తాడా ఏంటి? సార్ ఇక్కడ 3 lakhs తగ్గింది. వీ యాక్సెప్ట్ చెక్ ఆల్సో సార్. దిస్ ఈజ్ ఇండియా. వస్తువు కావాలంటే డబ్బుతో కొనాలి, రెస్పెక్ట్ కావాలంటే డబ్బు మన ఒంటి మీద కనపడాలి. அடுத்த ட்ரைனிங்ல எடுத்துருவாரு. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి సార్. మరేలా? హవాలా ద్వారా మనీ లాండరింగ్ చేయొచ్చు సార్. అంటే భాస్కర్ ఏంటి? గల్ఫ్, సింగపూర్, మలేషియాలో నాకు తెలిసిన చాలా షెల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం డబ్బులు ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఆ కంపెనీ శివాజీ ద బాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం. కానీ మనకి ఇక్కడ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఉండాలి సార్. అన్వర్ నమస్తే. షాప్లో అకౌంట్స్ చూస్తాడు. అవనే పోటు. సుమతికి అసలు అనుమానం రావడానికి వీలు లేదు. ఉంటాడు, అతని దగ్గర ఎక్స్పోర్ట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకో. ఉంచుకోమన్నారు సార్. రాధిగా నాసరు పడట్లేదు పాపం. వరవు ఇట్టనా సెలవు ఇలా అప్పు ఎత్తున్నాడు. వెయిట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఎక్కడ దొరకకూడదు. అకౌంట్ బుక్స్, రసీదులు పికప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయి. సార్ 70% పే, మీతో 30 crores కొంచెం నెక్స్ట్ మంత్ దాకా. ఇదే లాస్ట్ టైం సూరజ్. அது வரைக்கும் ஒரு மாட்டலையாடா அஷ்டா? இந்த பக்கம் மாற்றி இந்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் மாற்றி. అన్వర్ సార్, ఈ కాలనీలో 20 షాపులు, 40 ఇళ్ళు ఉన్నాయి. షాప్కి 1500, ఇంటికి 750. ప్రతి నెల ఇస్తాను. నా కార్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఆకలికి మించిన ఆహారం, అవసరానికి మించిన సంపాదన, రెండు విషంతో సమ. ఆ విషం నా తలకెక్కుతున్న రోజులు. ఈ మధ్య నువ్వు ఎక్కువ తాగుతున్నావు. చచ్చాడు రోజు. ఈ రోడ్ ఇంకా 1 వేనేగా? అవును సార్. షాప్స్ కి ఇంటికి కడుతున్నాం సార్. అతనికి ఒక ఇల్లు 2 షాపులకి 3750 రూపాయలు ఇస్తున్నాం సార్. రాత్రి కదా, రోడ్ ఖాళీ ఉందని వచ్చేసా. గల్తీ హోగా. చూడు చూడు. रोड बाप का नहीं, मेरा है. चल निकल. అన్వర్, వాడు మోహన్ ఒక 10,000 కొట్టు. భాస్కర్ ఏంటిది? ఏంటి మాటల్లో ఇంత అహంకారం? అహంకారం కాదు, ధైర్యం. బలుపు కాదు, బలం. ఇంత చెడ్డవాడిలా మారిపోతావు అనుకోలేదు. సుమతి, ఐమ్ నాట్ బ్యాడ్, ఐమ్ జస్ట్ రిచ్. డబ్బు ఉన్న వాడిని ఈ సమాజం ఎప్పుడు చెడ్డోడ్లా చూస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ నువ్వు కూడా నన్ను అలానే చూస్తున్నావు. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఈ రోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న దర్జాలు దగ్గర నుంచి నీ హోమ్ ఫుడ్ బిజినెస్ కి పెట్టుబడి వరకు ఈ చెడ్డవాడే స్పాన్సర్ చేశాడు. హ్యావ్ సమ్ గ్రాటిట్యూడ్.
இதுக்குனே இருப்பான போல பின்னாடி எப்படி பேசிட்டு போகிறான் பாருங்க. సారీ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ. ఏంటి సార్ సడన్గా ఇలా? ఏం సార్ మీరు మా బ్యాంక్కి సడన్గా రావచ్చు, మేము రాకూడదా? అలాగే సార్. హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ? మా ఆవిడకి ఒక బ్యాంక్ లాకర్ కావాలి, మా బ్యాంక్లో అవైలబిలిటీ లేదు. సో మీ బ్యాంక్లో ఏదైనా? దీనికి మీరు రావడం దేనికి? ఫోన్ చేస్తుంటే నేనే పంపేవాడినిగా. ఏదో పద్ధతిగా ఉంటుందని. తీసుకో సార్. మొదట్లో ఓకే సార్, ఈ మధ్య పేమెంట్స్ కొంచెం పైకి కిందకి అవుతున్నాయి. బుక్స్లో అడ్జస్ట్ చేయలేక చేస్తున్నాను. 1-2 కోట్లే కదా సార్, ఇదిగా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. 1-2 సార్, దాదాపు 90 crores. ఇంకా కొన్ని బియర్ ఎంట్రీస్ అవ్వాలి సార్, అవి కూడా యాడ్ చేస్తే 100 crores ప్లస్. అంత వాల్యూ బియర్స్ నేను ఎప్పుడూ ఇష్యూ చేయలేదు సార్. సార్ మొత్తం ఒకేసారి కాదు సార్, 20 ఒకసారి, 30 ఒకసారి, 10 ఒకసారి. సార్ నేను ఇష్యూ చేసిన హైయెస్ట్ బియర్ వాల్యూ 9 crores సార్. ఒకసారి ఆ బియర్స్ చూడొచ్చా? బియర్స్ మా బ్యాంక్ ఇష్యూ చేయలేదు సార్. ఈ సంతకం కూడా సార్. ఇవృత్తి పుట్టుకోరా నువ్వు వెళ్ళు. ఐ మీన్ నేను చేయలేదు సార్. సార్ కానీ ఇది మీ బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్, మీ బ్యాంక్ స్టాంప్. హర్ష మేరా సార్, అతనికి ఒక బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్ సంపాదించడం ఎంతసేపు సార్? ఒక ఫేక్ బ్యాంక్ స్టాంప్ సృష్టించి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్తో బ్యాంక్ లెటర్ హెడ్ మీద కావాల్సిన మ్యాటర్, నచ్చిన అమౌంట్ ప్రింట్ చేసుకున్నాడు. నా సంతకం కూడా ఫోర్జరీ చేశాడు. ఇవి ఫేక్ బిఆర్ సార్, వర్త్లెస్ స్క్రాప్. ఇవరు అప్రూవ్ పట్టుకున్నారు అయితే బ్యాంక్కి 100 crores. వాట్ అబౌట్ అదర్ బ్యాంక్స్? నేషనల్ బ్యాంక్ 100 కోట్ల ఫేక్ బిఆర్స్ సర్క్యులేట్ అవుతుంటాయి. లేని గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని తాకట్టు పెట్టి 100 కోట్లు తీసుకున్నాడు. ఈజీగా ఈ విషయం ఎక్కడ చెప్పొచ్చు సార్? நீ ஏன்டா வந்த ஃபர்ஸ்ட்? லாக்கர் ஆகுது, டேஷ் ஆகுது, போடாடி. மாத்திரை போட்டு போ. ஐ ஓகே சார்? ஐ டோன்ட் நோ சார். இத்தனை வருஷம் படத்துல இந்த படம் தானே ஆக்ட் பண்ணிரு. முன்னெல்லாம் போலீஸா வருவாரு, அப்படியே வக்கீல், ஹீரோயின் அப்பா. இவன் வரானா இல்லையாடா? எவ்வளோ நேரம்டா? டே காஃபி ஆறிட்டு இருக்கும் போலடா. What happened? Sir, CD segregation, sir. Sorry, sir. He was brought dead. I think it was a stroke. Yes, sir. హర్ష బాయ్ చూసుకుంటాడు, మీరు వెళ్ళి రిలాక్స్ అవ్వండి. ఎక్కువ సంపాదించాలనుకున్నాను, రిస్క్ ఆడ మోసపోయాడ్రా, మొత్తం పోయింది. కార్తీక్, ఇందులో క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుందా? ఉంది. ఫోన్ నంబర్స్ కూడా ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు. భలే இவர் பைண்டர் bro. అమ్మా 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 అమ్మా. సుమతి, సుమతి బాగున్నావమ్మా? మీ అన్నయ్యని ఇలా చూడలేకపోతున్నానే. రియల్ ఎస్టేట్లో బాగా నష్టపోయాను. ఎలా బతికేవాడు? నువ్వు ఏదో హెల్ప్ చేయాలి. వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చి ఇప్పుడు మీ ఆయన ముందు ఇలా 50 లక్షలు కావాలి బావా, ప్లీజ్. మీ ఆయన ఎలా కూర్చున్నాడు చూడు, కాలు మీద కాలేసి. కొంచెం సాయం చేయమని చెప్పవే. ఆయన డబ్బు ఆయన ఇష్టం. ఏంటి ఆయన డబ్బు? నీ డబ్బు. పయ్యం பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சா ఆంటీకి? డబ్బు కూడా అందులో ఉంది కదా. ఎప్పుడు ఆయన చెల్లి తమ్ముడికే పెడతాడా? ఏ నీ తరపు కుటుంబానికి పెట్టడా? వెళ్ళి అడుగు. అన్నిటికీ పిచ్చి దానిలాగా తల చాలమ్మా, నోర్మోయ్. అరుణ్ ఇట్రా నాన్న, నీకు మళ్ళీ కొనిస్తా. ఉంచుకో, నీకే. ఏమైంది సుమతి? నువ్వు దివాలా తీసావంట, అందుకని మా ఆయన ఆస్తి నీకు రాసిచ్చేయాలంట. నేను కష్టంలో ఉన్నప్పుడు పిలిచి సాయం చేసావరా ఎప్పుడైనా? పిల్లాడికి తిండి పెట్టడానికి కూడా ఏడ్చావు కదొదినా. ఇంకా ఆపు.
రా వెళ్దాం. కార్తిక్ రారా. బావా ఆగు బావా. బావా కడుపులో ఇంత విషం పెట్టుకున్నావే, రాళ్ళు వెనకెయ్యంగానే కళ్ళు నెత్తికెక్కాయి. అసలు ఐడియా ఇచ్చింది నేను. నేను పెట్టిన భిక్షంతోనే బాగుపడ్డావా నువ్వు? సజెషన్ అది గుర్తులమ్మా. నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. వేసేయమంటారు. చిన్న హర్ష ఉంటాను. ఇది నిన్న డేవ్ அடி வெங்கட் பிரபு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ற பொண்ணு கூட்டு வச்சு கழுத்து எடுத்துட்டாங்க. கழுத்து கொஞ்சம் நீளமாகுது இல்லை மச்சான், அதான் கரை பண்ணிக்கிறாங்க. வேறு வில்லனஸ் ஆக்டிங் ஒன்று ஒருத்தர் பண்ணார். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் பேர் அவருக்கு. அவர் அப்பப்போ காட்டினே இருந்தாங்க பத்தியா. అది ఎప్పుడు తిమింగలం ప్యాకింగ్ అవన్నీ కలిపి. నీ తండ్రి ఒకప్పుడు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రా. సుమతి హోమ్ ఫుడ్స్ అంత అబద్ధమా? ఇదంతా నాటకమా? ராம்கி மாரி நின்றுவாங்க. டிக்கு மாதிரி பேச போகிறேன். கைஸ், நான் ஆல்ரெடி காஃபி குடிச்சிட்டேன். நான் ஏன் குடிக்கலன்னு கேட்காதீங்க. పడతారు స్క్రీన్ ప్లే మరి పోయారు. కానీ ఉండాలి. మొత్తం అమ్మేయండి. ஒரு படத்துல நல்லவனா நடிச்சிருக்காரு. ஏ அவர் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Suraj will come to you. Okay. ஒட்டுமொத்த பேங்க்கு அவன் அங்கேயே போயிட்டான். கடைசியில் ஹர்ஷாவோட ஃபண்டிங்லேருந்து பேங்க்கே ரெண்டாவது. अनिरुद्ध वैसा है? अनिरुद्ध वैसा? अरे पैसे की चिंता मत करो साहब, बाद में देख लेंगे. వచ్చే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందారా? అంటే అన్నయ్య అది ఇక్కడ బాగుంది. డబ్బు పంపిస్తాను, అక్కడ ఏదైనా ఇల్లు కొనుక్కో. సరే అన్న. ఇది బ్యాండ్రాలో ఒక అపార్ట్మెంట్ చెల్లి పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇవి మన ఇంటి డాక్యుమెంట్స్. ఇది కూడా నీ పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఫౌండ్ ఐ ఎల్డర్ సిబ్లింగ్స్. కానీ నువ్వు సంపాదించిన ప్రతి రూపాయలు సాంబాకి 10 పైసలు వాటా ఇవ్వాలి. ఓకే బాబా. లతా మ్యామ్, సారీ మ్యామ్. మనలో మనకు సారీ టీ ఎత్తు ముంజిలో మీ అబ్బాయి అడ్మిషన్ నవరోజీ కాలేజ్లో అయిపోయింది. ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడాను. క్లైమాక్స్ ఉంటాం నల్లో ఉన్నారు. నాకు అమ్మేస్తావా? తండ్రి లాంటి వారు సార్ మీరు. మీ దగ్గర డబ్బులు కార్ తీసుకెళ్ళండి. கேம்ல இப்படிதான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஃபுல்லாக நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் நடக்கும். அது கூட இல்லை, அந்த ரயில்வே ட்ராக்ல பாம்பை ஸ்வீட் பண்ணி நீ போயிட்டு ஜான், நீ அது வெளியே போயிடு. அவ்வளோதான் வேற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது. அந்த స్పదికంలో అప్పా ఇంకా క్లియర్ చేయలేదంట. ఎనీ ఇష్యూ? చాలా డ్యూస్ ఉన్నాయి సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా పట్టించుకోవట్లేదు. కటారీ బ్యాంక్కి మన బ్యాంక్కి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. రీనా మ్యామ్, నా రెసిగ్నేషన్ లెటర్. ఈ పత్తి నీ పోటీ இருந்தது కన్నడి. భాస్కర్, ఈ బ్యాంకు నీది. ఎన్నాళ్ళు ఇంత సిన్సియర్గా సర్వీస్ చేసావు, సడన్గా ఇదేంటి? ఈ బ్యాంక్ నాకు అన్నం పెట్టింది సార్.
అమ్మతో సమానం. అమ్మకి అబద్ధం చెప్పడమే తప్పు. అలాంటిది మోసం చేయాలనుకో పాప. ఇంకిక్కడ ఉండలేను సార్. సెలవు. ஓ வந்துச்சா I am Lakshman Rao from சிஜிரா எல்லாமே அதுக்கு தான் காஸ்ட் அதிகம் ஆயிடும். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆயிடும். செட்டு தான் ரொம்ப anything back. లా బుక్స్లో మెన్షన్ చే ప్రతి ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ చేశావు వితౌట్ లివింగ్ ఎనీ ఎవిడెన్స్. అయితే నేను వెళ్ళిపోవచ్చా సార్? నోనో, అదెలా కుదురుతుంది? మా సిబిఐ వాళ్ళకి పట్టుదల చాలా. బాంబే స్ట్రీట్. వి కాంట్ టేక్ నో ఫర్ అన్ ఆన్సర్. ఏదో ఒక ఫిట్టింగ్ పెట్టి వచ్చేస్తాం. లక్ష్మణ్, ఐల్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. సార్. బాయ్స్, என்னடா ఫ్రైడే డేట్ వేసివ్వు, లేదంటే డౌట్ వస్తుంది. ఐల్ డూ దట్ సార్. రా భాస్కర్. భాస్కర్ கூட்டின்னு வந்தாலே எதுவும் வில்லத்தனத்து தான் கூட்டின்னு வருவாங்க. చేసింది బిఆర్ల మీద నీతో సంతకం పెట్టించుకోవడానికి రా. తన ప్రాఫిట్స్లో భాగం పంచుకున్న మేము ఈ రిస్క్లో భాగం పంచుకోవాలనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈ ఫేక్ రిసిట్స్ బయటపడితే హర్షకి ఎంత రిస్క్, అది అప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా అంతే రిస్క్. అందుకే నీలాంటి బకరాన్ని తీసుకొచ్చావు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్? తను బాగానే సంపాదించుకున్నాడుగా. అప్పుడప్పుడు తన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసా. ఐ యూస్ టు ఫీల్ జెలస్. సి భాస్కర్, నాకు నీలో నచ్చింది అదే. ఈ స్కామ్ను ఫస్ట్ టైం పసిగట్టినప్పుడు అరిచికోలు చేయాల. చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించావు. నీకేం కావాలో తీసుకున్నావు. కానీ హరిహరన్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి నువ్వు సిచ్యువేషన్ని మెచ్యూర్డ్గా హ్యాండిల్ చేయాల. బిఆర్లో సైన్ చేయనని మారాన్ చేశావు. అర్థం చేసుకోగలను. కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గరికి ఎందుకు మగధ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో లొసుగులున్నాయని ఎందుకు కంప్లైంట్ చేశావు? మ్యామ్, నేను మగధ బ్యాంక్ నుండి వస్తున్నాను. మా బ్యాంక్లో ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది. పంపించండి. ఇంకేం ஒரு ஆள் இருக்காங்க. ఏం భాస్కర్? பத்து கோடியாக தான் எடுக்க முடியும். భాస్కర్, அப்படி எழுதி வச்சு నీకు బాధగా లేదా? కొన్నిసార్లు జూదంలో గెలుస్తాం, కొన్నిసార్లు నేర్చుకుంటాం. ఈరోజు జూదంలో వచ్చిన డబ్బు జూదానికే పోయింది సార్. ఈరోజు వాడు మనకి 100 కోట్లు రాసిచ్చింది మనమంటే భయపడి కాదు, వాడి ఫ్యామిలీ మీద ప్రేమ వల్ల. ఈరోజు మనకి ఈ 100 కోట్లు వచ్చేసాయి, మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. కానీ ఇంకా ఏదో చిన్న వెలితి, ఇంటికెళ్ళి ప్రశాంతంగా పడుకోలేం. ఎందుకంటే మనకు లేని దానికోసం ఆరాటం. కానీ వాడలా కాదు. ఇంటికెళ్తాడు, వాడి ఫ్యామిలీతో చక్కగా టైం స్పెండ్ చేస్తాడు, ప్రశాంతంగా పడుకుంటాడు. ఎందుకంటే వాడు ఉన్న దానితో సంతృప్తి పడతాడు. సూరజ్ ఇచ్చాడు సార్. భాస్కర్ చెక్స్ 100 crores. సో వాట్, క్లియర్ చేయండి. భాస్కర్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడుగా, గ్రో హైలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటాడు. ప్రాబ్లం అది కాదు సార్. భాస్కర్ తన అకౌంట్ని డియాక్టివేట్ చేసి 10 days అయింది. మ్యామ్, ఇది నా అకౌంట్ డియాక్టివేషన్ లెటర్. ఇవి చెక్ బుక్స్. మొత్తం మనీ డ్రా చేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయారు. మోర్ ఓవర్ ఈ చెక్స్ మీద 2 days బ్యాక్ డేట్స్ వేసుకున్నారు. సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సార్. వాట్ ఇస్ ద అకౌంట్ నంబర్? సార్ 86544011. ఫ్రైడే డేట్ కూడా అకౌంట్ యాక్టివ్గా చూడు కదమ్మా. అది ఫిబ్రవరిలో చేసిన అప్డేట్ సార్. అండ్ వాట్ అబౌట్ మార్చ్? అది లాగ్ బుక్లో రాశాను సార్. వాట్? నెలాఖరికి కదా సార్ కంప్యూటర్లో అప్డేట్ చేసేది. వాట్ వాట్
ஸ்டார்டிங்ல Month end ல வாட் Ladies and gentlemen, we will arrive in 30 minutes as scheduled. அந்த அவரே ஏத்துக்கிறாரு ப்ளைன். And welcome to the United States of America. தம்பி ஊருக்கு போயிட்டாரு செட்டில் ஆயிடுறாங்க. ஓ வீடு வாங்க சொன்னீங்க. ஓ அதுக்கு தான். ஐயோ மூச்சு விட்டு பேசினாரா டைலாக் பாவம் தாத்தா. ఇది చాలా పెద్ద స్కామ్ అన్న. அவரு தாத்தா சொன்னாரு வர மாட்டேன் சார். వంగా సోరీ ఇంకా సోరీ ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఊరు కాదు, దేశం వదిలి వెళ్ళిపోతే బెటర్. ₹1,00,00,000 మీరు అమెరికా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తానికి కండిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్ 5 years లో సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుంది. Sir, there's a call for you. హలో యాంథనీ సార్, భాస్కర్ని. సార్ నాకు బీజిఎం நல்லா இருக்குது సార్. నేను ఈ సాంగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్ హోటల్ సేల్కుంది. $29 చెప్తాను. నాకు ఓకే. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ మొత్తం వైట్లో ఉండాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి ఒక లెటర్ కావాలి. సత్యదేవ్ షిండే అని అసిస్టెంట్ కమిషనర్, ఒకసారి కలువు. అప్పట్లో మీ నాన్నగారు చాలా సహాయం చేశారు. మీ పని అయిపోయినట్టు అనుకోండి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్రూవల్. రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఏంటి నువ్వు మా ప్రహ్లాద్ కొడుకువా? అవును మ్యామ్. ఓల్డ్ ఫ్రెండ్. இது ஃபாதர் ரிலேஷன் உங்களுக்கு நான் அப்பண்டா. షూర్. இதுக்கப்புறம் கேம் நான் ஹேண்டில் பண்றேன். సార్ మీ డబ్బు మొత్తం ఓల్డ్ ఫ్రెండ్. రికార్డ్ టైంలో మీకు ఇన్వెస్టర్స్ వీసా వచ్చేసింది సార్ చెప్పినట్టు. సహారా இது ராஜ் டிவி இப்போ டப்பிங் வெயிட் பண்ணி. ஓகே ஆகிடுது. டேட் போட்டுனே நான் 28ல இருந்து இப்போ 30 2 நாள்ல நீங்க சாப்பிடுவீங்க. మేము ఆర్బీఐ నుంచి వస్తున్నాం. నీడ్ టు చెక్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఊరుగా 2 నాள்ల நீங்க సార్. నిన్న ఉదయం మగధ బ్యాంక్ పై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆకస్మిక తనిఖీలు జరిపింది. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ నుంచి 100 కోట్ల రూపాయలు గల్లంతైనట్లు సమాచారం. రాజ్వీర్ జనరల్ మేనేజర్ వినోద్ భోస్లేను సిబిఐ కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అమెరికాకి వెళ్ళిపోయే ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోక ఈ స్కామ్ బయటపడితే వాడు క్రిమినల్ అవుతాడు. అదే వాడే బయట పెడితే మీరు క్రిమినల్స్ అవుతారు. బట్ మా గురించి వాడికి ఎప్పుడో తెలుసు. వాట్? హర్ష స్టేట్మెంట్స్ వాడి చేతిన పడిన రోజే వాడికి తెలుసు మీదరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని. అందుకే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సూరజ్ డీల్ మాట్లాడుకున్నాడు. హర్షతో ఏ రోజు డైరెక్ట్గా డీల్ చేయలేదు. గ్రో అకౌంట్ ద్వారా ఒక్క షేర్ కూడా కొనలేదు. ఎప్పుడైతే నకిలీ బీఆర్ల మీద వాడి చేత మీరు బలవంతంగా సంతకం పెట్టించడానికి ట్రై చేశారో వాడిని బలిపశువుని చేస్తున్నారని వాడికి అర్థమైంది. సైలెంట్ గా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయి పెద్ద సీన్ క్రియేట్ చేసి వాడు విక్టిమ్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దృష్టికి తీసుకొచ్చిందే భాస్కర్. మనం వెళ్ళి వాడిని కార్నర్ చేసే టైంకి ఆట ముగించాడు. வெல் பிளேட். ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல லீகலி. யாருக்கும் தெரியாது இல்லை. இப்போ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காருன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் மாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு மனுஷன். இது பயங்கர ஸ்லோ பிஜிஎம்லாம் போட்டு சமர லுக்கு போடா நம்ம கூட யூஸ் பண்ணடானே அதான் பெரியது. அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் வரும். அவர் அப்போ நடிச்சிருந்தாரா மீன்ஸ்க்கு தெலுங்கு மூவிஸ். தெலுங்கு அதே BMW நிற்கிது. ஐயோ பாஸ்கர் இன்டர்நேஷனல். அப்பா లెటర్ వచ్చింది. రై నాన్నకి இந்த இதுதானே சொன்னேன் பிஜிஎம். இதுவா
ఇది అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రెడిట్ కార్డ్. లిమిట్ ఉండదు. ஐயோ அந்த అమెరికన్ కార్డ్ కార్డ్ నో లిమిట్ కార్డ్. ఒకటి ఏంటి ఏం లేదు. ஏதோ மினிமம் 10 lakhs நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம வாங்குறதுக்கு. ஆமா அது ஏதோ క్రైటీరియా. ஆமா ஆமா. ఏదో తప్పు చేశానని நான் ஆல்ரெடி ஸ்டேட் பண்ணோம். కానీ అది ఏంటో స్కూల్ ధైర్యం తనకి లేదు. ఈ రోజు నేను ఇలా ఉన్నానంటే దానికి కారణం షాక్ అని శత్రువా ఒక మనిషి చావు, మా ఆవిడ ఏడుపు, మా నాన్న మాటలు. ఎంత గొప్పగా ఆడావన్నది ముఖ్యం కాదు, ఎప్పుడు ఆపావన్నదే ముఖ్యం. గెలిచి ఓడితే ఆ ఓటమే గుర్తుంటుంది, ఓడి గెలిస్తే ఆ గెలుపు చరిత్రలో నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే హిస్టరీ ఓన్లీ రిమెంబర్స్ హౌ యూ ఫినిష్డ్. చరిత్ర నన్ను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుందో నాకు తెలీదు. మీరు నన్ను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? லக்கி பாஸ். ஓ அதுதான் மாத்தி இருக்கானுங்கடா. ரெண்டு மூணு டவுட்டா இருக்குடா. என்னடா இவர் தான் வாத்தி எனக்கு வந்து டவுட். நீங்களா சித்தப்பு? லக்கி பாஸ்கர் வந்து ஒரு and also known as அது வேணா லக்கி. என்னதுடா நீ இது பார்க்கலையா? பாலி என்னதுடா சொல்றா? லக்கி ட்ரெட்னு இருந்துச்சு, அப்படியே இது வச்சு லக்கி பாய் லக்கி பாஸ்கர்னு வச்சுக்கிறான். அதுதான் அந்த டாலர்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் பாஸ்கர் மாற்றிட்டான். ஸோ நான் வந்து ஒன்றே வந்து சொல்லு, திடீர்னு நான் காணாம போயிட்டேன்னா இதுதான் நடந்திருக்கும். நாம அதான் ட்ரை பண்ணுறோம். திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆச்சுதா அது வந்து தேடாதீங்க. நாங்கள் எங்கேயாவது அமெரிக்காவில் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்டர் இருக்கோம். ஸ்பிரிட் வந்து போயிடுவாங்க. அவதார். ஸோ படம் சொல்லணும்னா ஒரு லூப்போல வந்து எவ்வளோ சூப்பராக ப்ளே பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து சூப்பராக காட்டியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங்குமே அப்படி தான். அந்த சாட்டர்டே வந்து அவங்க பண்ண ஸ்கேம் எல்லாமே சாட்டர்டே கேஷ் எடுத்துட்டு மண்டே ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி. சரி ஓகேவா? பேங்க்ல நடக்கிற எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த டீட்டெயிலிங்காக அந்த ரைட்டிங் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா அது எப்படி அந்த ப்ராசஸ் எப்படி அது எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொன்னது நம்மள அப்படியே அதுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கு. துணியில் வந்து டைலாகாக சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சீனாக வச்சு அதில் ஒரு எமோஷன் கொண்டு வந்து. இதில் இன்னொரு இது என்னன்னா எந்த சீனையுமே படத்துலேருந்து கட் பண்ண முடியாது, எல்லாத்துக்கும் ரிலேட் வச்சுருந்தா அந்த பையன் வந்து அழுதது அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு. நான் எதுக்கு இப்போ தேவையில்லாத சீன் வைக்கணும் பார்த்தா அதுலேருந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஒரு ஐடியா வந்து அவர் சூரியனை போட்டுல வீட்டில் படுத்துன்னு இருப்பாரு, டக்குன்னு ஒரு குருவி பறக்கும், டக்குன்னு மினி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லான்னு வந்து அந்த மாதிரி வந்து சூறாக இருந்தது. அந்த மாதிரி அதுவே இல்லாமல் வந்து நிறைய இடத்துல கேட்டிருந்தாங்க அந்த எப்படி ஏன் கடையை மூடினீங்க அப்படின்னு. கடையை நான் எல்லாமே சூப்பராக சிங்காக எடுத்துகிட்டு வந்து செம்மையாக காட்டியிருந்தாங்க. சரியான ஆக்டிங். மீனாட்சி சௌதரியும் எல்லாருமே எக்ஸ்பிரஷன்ல பிச்சிட்டாங்க. கட்சியில வந்தாரு அவர் வந்துட்டு அவர் பிரியாணி படம்லாம் சும்மா சைடில் நிற்க வச்சிட்டாங்க, ஆனால் இந்த படத்தில் சரியான ரோல் செம்ம சூப்பராக இருந்தது. அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே மணியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு சீன்ஸ் காட்டி அந்த நம்மள அந்த படத்துக்குள்ள கூட்டின்னு போயிட்டு ஒரு அது பேர் வடப்பா இருந்தாதான் மதிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஸ்ல கூட அது சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. அது காட்டியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி அந்த ரிலேஷன் கூட சூப்பராக காசு இல்லாத போது நீ என்ன பண்ண அசிங்கதானே பொறுத்தன இப்போ மட்டும் வந்து சொத்து எழுதி வைக்கணும்னா நொட்டு வாங்கணும் உனக்கு. அவங்க அம்மா இப்போ அது பண்ணலன்னொன்னையும் பையனுக்கு பண்ணலன்னொன்னையும் அவ்வளோ இது பண்ணிச்சு. பண்ணோடனையும் இதாம்மா என் மக அப்படின்னு போங்கடா. இல்லை ஆனால் அது வந்து சூப்பராக இது பண்ணியிருந்தாரா, எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணிட்டாரு. சரியா, எல்லாரையும் லீகல் மணியாக ஆக்கி செட்டில் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அவர் கூட இருந்த எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வேலையை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஃபாரினே போயிருக்காரு. அதெல்லாம் எல்லாமே அது சின்ன சின்னதான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே இந்த மாதிரி வந்து லெஜர்ல வந்து நாங்கள் என்ட்ரி பண்ணுவோம், பட் அடுத்த மாதம் தான் அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம்னு ஸ்டார்டிங் ஒரு லைன்ல சொல்லிட்டாங்க. அதை வச்சு படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல வச்சாங்க. வேற லெவலில் இருக்கலாம். ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன், அந்த 3 டிராகன்ஸ் இது ஒன்று வந்து டிக்கு, ஒன்று ராம்கி, இன்னொரு யார் இது போட்டோ அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அப்பா. இப்போ கடைசியில் தான் எல்லாத்துலயும் லிங்க் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாரு நினைச்சேன். கட்சியில பார்த்தா அவர் சொன்னாரு ஊரை விட்டு போறதுலாம் செட் ஆகும். அந்த ஒலிம்பிக் பந்தயத்தை கொடுப்பாங்க தெரியுமா, இதுக்கு அப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன்டா. அவர் காலத்துல அவரும் கொஞ்சம் எல்லா லிங்க்கும் வச்சிருக்காரு, பிசினஸ்ல இதுவாயிட்டாரு. இல்லடா இவராது லோக்கல் பேங்க்
அவர் ரிசர்வ் பேங்க்ல அவர் சொல்லுவாரு, டேய் நான் யாரு, அந்த கோட்டு படத்துல இருக்கல உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாது, அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. அப்பா பைசல் காங்க ரொம்ப டேஞ்சரான, உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாதுல்ல, அந்த மாதிரி அப்பாவை அப்போ நினைச்சேன்னு சொல்லுவேன். அந்த எண்டிங்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்டார்டிங் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. அந்த ஒரு வடப்பாவு, அந்த வடப்பாவு தானே அது அது வச்சுருந்தாங்க சீனு. பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் போய் வடப்பாவுக்கே போயிடலாம், அந்த இது நல்லா இருக்கு. இல்லடா அது ஒன்று வாங்க முடியாமல் இந்த ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்தா யூஎஸ்ஏல அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்குது, எங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கு. அது வந்து கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு. சும்மா கோடி ட்விஸ்ட் சாம. அவர் அப்போவே டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு பணத்தை விட்ரால் பண்ணிட்டு போயிட்டு. எனக்கு அந்த தாத்தா பேசும்போது எனக்கு வலிமை வாட வந்துச்சு. அவன் 0.5 செகண்ட்ஸ்ல வந்திருப்பான்டா. எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை. அந்த சந்தான காமெடி இருக்கும் பத்தியா, டே நான் வீட்டுக்கு உன்னை யாரா திட்டினுங்கிறான், அவன் காசு எடுத்துட்டு போயிட்டு அவன் ஊர் தாண்டி இவனுக்கு ஒன்னும் செக்க போட்டுனுங்கிறான். அவன் ரொம்ப நல்ல, அவன் நிம்மதியா தூங்குவான்ப்பா. நீ யாரை திட்டினுங்கிற, நான் வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. அவ்வளோ நேரம் டைலாக் பேசிட்டு ஒய்ஃப் சாப்பிட்ட ஊருகா சாப்பிடலாம், 2 நாள் நீங்க சாப்பிடுவீங்க சார். சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. எனக்கு எங்கேயே நல்லா அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் இருந்துச்சுன்னா, அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது என்ன சார் நீங்கள் எப்பவுமே லேட்டாக வந்துட்டு சீக்கிரமாக போயிட்டு வர அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக அந்த மணிக்கான இது யூஸ் ஆச்சு. சூப்பராக இது இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து சின்ன சின்ன லூப் ஹோல் தான். சரியா, இப்போ அந்த அர்ஷத் மேஹா காட்டியிருந்தாங்க, அவரும் லூப் ஹோல் தான் இது பண்ணுறாரு. ஏன்னா யாரும் இதை செக் பண்ண போகிறது கிடையாது. சரியா, நான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உன் பேங்க்ல இருந்து காசு வாங்கிக்கிறேன், அதை யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்றேன், ரிட்டர்ன் அதே மாதிரி நான் பண்றேன். அப்படிதான் உள்ள நோண்டு தான் தெரிஞ்சது எவ்வளவு ரூப் போல் இருக்குன்னு. அது எல்லாத்தையும் அவனும் யூஸ் பண்ணிருக்கான். இவர் என்னன்னா இவர் எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாரு. பட் என்னன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், நான் எல்லாத்தையும் கடைசி டைம் வந்து நான் நல்லவன், எனக்கு இதெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும், பட் இருந்தாலும் நான் இதெல்லாம் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா நல்ல மாதிரி ஒரு வேஷத்தை போட்டு போயிட்டாரு சர்க்குன்னு. நல்லா வந்தா மாட்டிருப்பாரு. அதான் அதெல்லாம் பண்ணலன்னா கட்டு பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நானும் என்னடா அச்சா எல்லாமே போச்சாடா அப்படின்னு தான் நினைச்சேன் நான். இவரு இங்க என்ன தெரிஞ்சு அந்த ஆக்சுவலா சிரிச்சு அவங்க வெளில போகும்போதே நீ கேட்கறதுனா படம் முடிச்சு இல்லை அந்த அவங்க இது ஸ்டோரி எழுதும்போது அந்த ஹர்ஷா அவர் என்ன மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருப்பாரோ அதை ஒரு ப்ளூ பிரிண்டாக வச்சு தான் டிக்யூ எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் அவ்வளோ ஸ்மார்ட்னஸ் இருந்துச்சு. இது ஐ திங்க் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில வேற யாருன்னா வச்சு பண்ணியிருந்தா இந்த அளவுக்கு இதுக்கு தெரியல. பட் டிக்கு வச்சு பேங்க்ல ஒரு ஃபைட் நடந்துருக்கும் கண்டிப்பா. இவர் வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லும் போது கதவை க்ளோஸ் பண்ண சொல்லிட்டு ரவுடிங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க, ஃபைட் நடந்திருக்கும். இல்ல அந்த காரு டென்ட் வந்தது பத்தியா, கல் அடிச்சு இவரு அப்படியே தூக்கி அப்படியே ஸ்டோக்ஸ் எடுத்துருவாங்க. ஏய் இங்க ஒப்பதா என்ன மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த டைரக்டர் வந்து நல்ல இல்ல அவர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஆளுங்க வந்து காலி பண்றானுங்க, இதுக்கு வந்து வேற எங்கன்னா தேடினதான் விட்டு சொல்லிட்டு கரெக்டா யோசிச்சிருக்காரு. இல்லடா அவர் தெலுங்கு ஆள் தானே, அவரு தெலுங்கு டேரக்டரா. நான் என்ன சொன்னா தெலுங்கு டேரக்டர் தெலுங்கு ஹீரோஸை போடாம டிக்கி போட்டுருக்கு, அதுக்கு சொன்னா 3 hour ஆக்கிட்டு ஃபைட் கிட்ட வச்சு. ஆனா சட்டெல்லாம் இருந்துச்சுல எதுவுமே வந்து எப்படின்னா ஓவரா தெரியல. அதுதான் ஒரு பெரிய மேஜரா இருந்தது. ஏன்னா ஆக்டிங்ன்றதை விட செட்டு பார்த்துக்கினாலுமே வந்து சம கிளாஸ்ரா, சரியான சிஜிரா. ஒரு எப்படின்னா பிசிதட்ல பேங்க் அவரோட வீடு அது சுத்தி இருக்க ஏரியா தான். ஓகே, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போனது அது கோவா தான். அது கூட எனக்கு கோவா மாதிரி தெரியல, ஒரு கிரீன் ஸ்கிரீன்ல ஓட்டு விட்டு சிஜி தான் பண்ணிருக்காங்க. அது கூட ஒரு ஷாட் வந்து இவரு கிளம்பலான்னு போவாரு, செம்ம டிராஃபிக்கா இருக்கும் பாரு, அப்போ நல்ல ஜூம் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் அது சிஜி பிளஸ் செட்டு வந்து சூப்பரா போட்டுருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் கிரேடிங்கும் இருந்தது, ஒரு மாதிரி சில்வர் டச் இருந்தது. ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து பெயிண்ட் அந்த நிறைய பேர் பண்ணி அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தி பில்டிங் வந்து சிமெண்ட் கலர் தான் இருந்திருக்கும்னு வச்சுக்கேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி டோனும் இருந்தது. ஒரு அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பணத்தோட இது மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு இந்த இதெல்லாம். ஒரு டார்க் பர்பிள் இருக்கும் தெரியுமா, அந்த ஒரு இதுல ஸ்கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய படத்துல சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இதில் கஸ்டம்ஸ் எல்லாரையும் வச்சு நிறைய பேசிட்டுக்கிறாங்க. நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல இல்லை, ஆனால் இப்போ இதை வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியும். ஏன்னா இவங்க இதை கரண்ட்னு காட்டினே தெரியுமா நாங்கள் எவ்வளோ செக்யூரிட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு டாக் வரும். பட் அது இல்லாமல் தம்பி இது பாஸ்ட்ல வந்து நீனும் வரல நானும் வரல கற்பனைக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. ஒரு மெசேஜ் பாஸ் கூட பண்ண முடியாது. அதுதான் எல்லாமே சூப்பராக பேஜர் கூட கிடையாதுல்ல. இப்போ
ஃபோன் கூட இவர் ஸ்டார்டிங் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளாக் கலர் ஃபோன் வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பாஷா ஒரு ஒயிட் கலர் ஃபோன் வச்சு வயர்லெஸ். அதெல்லாம் கூட அந்த இது பணம் வந்த உடனே டிக்யூ மாறின மாதிரி தான் எல்லாருமே மாறும் கண்டிப்பா. ஆனா எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் அதுன்றது செம்மையா காட்டி ஒரு பாயிண்ட் மேலே இல்லை அடி வாங்குவீங்க கண்டிப்பா. மாட்டியிருப்போம் நம்மள நல்லா மாட்டியிருப்போம். டிகே ஸ்டாப் பண்ண இரு ஏதோ சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உட்காந்து யோசிச்சாரு. அவங்க அப்பா அப்பப்போ காட்டினே இருந்தாங்க. அவர் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறீ இவன் 6000 சம்பளத்துல இருந்தவன் எப்படி சரி ஓகே அதுல கிடைச்சது ஓகே அந்த பண்ணிடுற தம்பி நீ அவரு கரெக்டா கண்டு அவரு என்னன்னா இவரும் இதே மாதிரி தான் போய்கிறாரு போல. பிசினஸ்ல போயிட்டு கடைசி ஒரு 3Dல போயிட்டு பையன் பர்த்டே அப்போ ஒன்னு சொன்னார் பத்தியா, இவனு கிட்ட ஒண்ணு ஆபீஸ் ஆளுங்கிட்ட ஒண்ணு அப்பவே அவர் நோட் பண்ணிட்டாரு. இவன் ஏன் போய் சொல்றான் இப்படி பண்றான். அது இல்லாம அந்த லெஜர் ஷீட் இருக்கும் பத்தி எதுவுமே அவர் சொல்ல குச்சி வச்சு தட்டி பாரு இது இல்லப்பா என்ன அது எப்படி திமிங்கலாம் 5 ரூபாய் பிஸ்கெட் 500 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறான். அதெல்லாம் 5 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற ஊருக்காகவே நீ 500 ரூபாய் கொடுத்துட்டியா இங்க வா காட்டு கணக்கா. அதெல்லாம் சம்பளா அது ரொம்ப டம்மியாவும் காட்டல அவங்க அப்பாவை. சரியா கடைசியில காட்டினதெல்லாம் நான் அந்த 3வது ஹிடன் டிராகன் அவர் தான் தெரிச்சிட்டேன். பிரிச்சுட்டு இருப்பேன் நான். என் தெரிஞ்சு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கு படம் பார்த்து. இது தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தீபாவளி அன்னைக்கு இன்னொரு பெரிய படம் பயங்கர பிளாக் பஸ்டர். ஆனா இது ஈக்குவலா போயிருக்கு. இது வந்து எப்படி சொல்றது, இது சோலோவா ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்னு எனக்கு அப்படி யோசிக்க தோணுது. ஏன்னா நான் இது ரிலீஸ் ஆகும் போதே சொன்னாங்க டிக்யூக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பயங்கரமான மூவி இது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் நினைச்சேன் நம்ம பயங்கரமான அந்த மாதிரி நானும் நினைச்சேன் சரி ஓகே ரொம்ப நாள் கழிச்சு படம் வந்து ஹைப் பண்றாங்க போல அப்படின்னு. பட் ஆனா படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வர்த்து அந்த ரைட்டிங் தான். ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டாங்க, ஹோல் பண்ண வச்சாங்க பாத்தியா. அந்த ஃபேஸ்புக்கில் அந்த ஸ்டார்டிங் டிக்யூட ஃபோட்டோ இருக்கு தெரியுமா, அது ஒரு லுக்கு பார்த்துட்டு பேசுவார். அது வந்து போட்டுறேன் டிக்யூ பீங் திருட்டு கியூட்டி இஸ் மை ஃபேவரட் ஜானர் அப்படின்னு வந்து போட்டுருந்தாங்க. 2-3 இது நடிச்சிருக்காங்க. தமிழ்லேயும் ஒரு படம் இது ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு கிளிப் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த டிக்யூ வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு இந்த படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது 3 படம் இங்கே வச்சதுல என்னோட படத்துக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல, வேற எதுவுமே சொல்ல. நேரம் கிடைக்கல அவர் இந்த இப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்க இப்பெல்லாம் வந்து தூக்கி கொண்டாடிடுவாங்க. இல்லடா 3 படம் ஓடிடில அந்த டைம் இன்டர்வல்ல 3 படம் வந்துச்சு. இது ஒரு படம், இன்னொரு 2 அமரன் வந்துச்சு. அமரன் ஒரு பேன் இந்தியா மூவி வந்துச்சு சரியா. ஆனா இன்னொன்னு அமரன் பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தேன், அந்த படத்து கூட தான் இதெல்லாம் விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கச்சிட்டு இருக்கோம் இல்ல தியேட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா 2 பேர் சண்டை போட்டு இருப்பாங்க. ஒருத்தர் கிக் அடிக்கும் போது அப்படியே பிடிச்சி சைட்ல போட்டு அமரன் இது ஃபைட் பண்ணுவாங்க. படத்தோட ரியல் சக்சஸ் என்ன தெரியுமா, புது படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த புது படம் அந்த படம் சின்ன ஸ்க்ரீனுக்கு போயிட்டு இது பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு போச்சு. அது பார்த்து தான் அதுதான் படத்தோட சக்ஸஸே. கண்டென்ட் தான். நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டீங்க அதெல்லாம் கிடையாது. இது இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் கஷ்டம் ஆடியன்ஸை ஹோல்ட் பண்ண வச்சாலே படம் சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். அப்புறம் வந்து இந்த படம் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கேன், உடனே வந்து சில பேர் வந்துடுவாங்க ப்ரோ தேட்டர்லலாம் ஓடிடிக்கு அப்புறம் வேறு லெவலு அப்படின்னா. அது கூட இல்லைடா, என்னன்னா சப்டைட்டில் சிங்காக இல்லைன்னுவாங்க. சப்டைட்டில் பார்த்து நம்மளுக்கு காமெடி புரியாதா? எப்பறம் அப்படி சொல்லலாம், நம்மளுக்கு காமெடி புரியலையா? காமெடி வந்தா தானடா எவ்வளோ டிராமாடா. காமெடியே இல்லை அதுல, சிரிக்கணுமா? வந்து ஒரு 2 படத்து கூட வந்து இது ஆல்ரெடி ஒரு படம் வந்து பிக் ஸ்டார் மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெரிய பிக் ஸ்டார். அதுவும் இல்லாம பேன் இந்தியா மூவின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி காஸ்டும் இருக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் காஸ்ட் தான் இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா பயங்கர ஹைப் ஆயிடுச்சு. இன்னொரு மூவி அமரன் மூவி வந்து சரியான ஹைப் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த மூவிக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யும். அது இந்தியா ஃபுல்லாக ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரூ ஸ்டோரி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மூவி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த 2 கூட வந்ததுனால மட்டும்தான் இது அந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டே தவிர்த்து. பட் இந்த மூவிலாம் தனியா இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் விட்டாங்க, இல்லைன்னா ஒரு வேட்டையன் விட்டுருந்தாங்க பத்தியா, ஒரு ஆட் டைம்ல ஒரு தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு விட்டுருந்தாங்க, அந்த மாதிரிலாம் விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ படம் கரெக்ட் தான் தோணுது. ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ பேசுறோம்ல, இல்லடா டாக்க வாங்கிடுச்சு. பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒரு 200 crores தான் வச்சிருந்தோம்டா. அது ரொம்ப கம்மி. ஒரு 10 crores தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. அது வந்து படத்துல செலவு பண்ண அந்த செட்டுக்காகவே அவ்வளோ போயிருக்கும். செட்டு இன்னுமே எனக்கு வந்து நம்ம முடியல. இந்த டைரக்டர் வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல மூவி.
நாங்களுமே மிஸ் பண்ணிட்டோம் தேட்டரில். ஸோ வந்து பார்க்க முடியல. ஆஸ் யூ நோ நாங்கள் இப்போ மூவிஸே இப்போ நிறைய போகிறது இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து திட்டாதீங்க, நீனும் அதை தானே பண்ண தேட்டரில் போய் பார்க்க. இல்லை, நாங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டி தான் பார்க்குறோம். அப்படி எதுனா ப்ரொடியூசரோட அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அனுப்பிச்சா ஆளுக்கு ஒரு 120 ரூபா அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் பார்க்க முடியல. கமெண்ட் கன்ஃபார்மாக இதுக்கு வரும், நீ மட்டும் என்ன நோட் நீ இவ்வளோ பேசுறியே நீ போய் பார்த்தியா அப்படின்னு. பார்க்க முடியல. ஸோ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்க முடியல. ஸோ ஆனால் எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம். ஸோ வந்து பிரகாஷ் மியூசிக் சொல்லுது. ஆமாடா, எனக்கு தீபாவளி ரிலீஸ் ஆன 2 படத்துலையுமே ஒரு 2 பிளாக் பஸ்டர்ஸ்லையும். அண்ணா நீ தயவு செஞ்சு மியூசிக்கே வந்துருந்தா நீங்கள் அந்த சைடு போன தரத்தன்னு இழுத்துட்டு வந்துருந்தோம். ஒரு சாங் கேட்டுருக்கேன், அது பிஜிஎம் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அது டிகியோட பிஜிஎம் ஸ்டார்டிங் யூஸ் பண்ணாங்க, எண்டிங் யூஸ் ஆக்சுவலி வந்து எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ரேட்டட் ஆகிட்டாங்க. என்ன பண்ணுது, ஆனால் எல்லாருமே வந்து பேச வேண்டிய படம். பாருங்க, தமிழ் டைரக்டர் இல்லை, வெறும் 3 டேரக்டர் மாதிரி 3 டிராகன் இல்லை, எல்லாமே டிராகன் தான். இல்லை தமிழ் டைரக்டர்ஸ் ப்ளீஸ், ராம்கி இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு இன்னொரு கமெண்ட் வருது. வந்து படம் சூப்பரான ராம்கி எது ஏமாத்தான்னு நினச்சி நான். எல்லாருமே அந்த கேரக்டரே அப்படிதான் நினைப்பாங்க. இல்லை, இதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னே ஒன்று தான் இது பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் பேங்க்ல வேலை செய்கிற ஃப்ரெண்டாக அது ஓகே. ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஒரு பேருனா அது ராம்கி தான். நம்பிக்கை நாணயம். அது இன்னொன்று பார்த்தேன்டா போஸ்ட்டு, பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து வச்சுக்கிறாங்க பாரு, யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. நானும் பார்த்தேன். பார்ட்னர் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் வந்து ராம்கி, பார்ட்னர் ஐ காட் வந்து காந்தி பாபு, சதுரங்க வெட்டி காந்தி பாபு. ஸோ பாருங்க, இதுக்கு சஜஷன் என்ன அன்னைக்கு போட்டுறாங்க. ஆமாம், இல்லை இது சொல்லி ஆகணும். எனக்கு பயங்கரமான ஒரு படம். அதுவும் இதே மாதிரி தான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஃபேமிலி, அவங்களும் இந்த இது செலவில் அதிகமாகி அவங்களும் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயில். ஆமாம், கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான். இது சொல்கிறது பார்த்துருப்பேன், கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான். ஆனால் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும்னு பார்த்துருப்பாரு, கிடைச்சிருக்காது. ஸோ சைடில் பிஸ்னஸ் தப்பான வழியெல்லாம் போய் நீ சொல்லு அடி வாங்கி திருந்தி சரியான படம். இது வந்து என்ன, இந்த படத்தை பார்க்க இதோட லோ பட்ஜெட் வெர்ஷனாக தான் இருக்கும். அது இது வந்து 2024 இது 30 வருஷம் முன்னாடி இருந்திருக்கு படம். 1984 மேராலாம் வரமாட்டாரு. லோக்கல் என்ன வடிகுரு என்ன வரும், எல்லா காமெடி லெஜெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இந்த படத்தில். கவுண்டமணி செந்தில், வடிவேலு எல்லாமே இருக்கு. காமெடி இந்த சென்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பஞ்ச் பண்ணால் 10 கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி காமெடிஸ்லாம் இருக்காது, லெஜிட் காமெடிஸ் இருக்கு, சிரிக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த படம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வரவு 8 செலவு 10. எஸ், இட்ஸ் என்ன சொல்லுது. ஆமாம், நாசர் மூவி, ராதிகாலாம் இருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தாவோட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் படம். எப்போ வந்திருக்கு? 1994, 30 years before. 30 தான்டா கேட்டால் நான் விட. ஸோ அப்போ வந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் எல்லாரும், பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஆர் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தர மூவியாக பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். சொண்டில் வந்து சரி சரி ஆஃப். ரொம்ப நாள் ஆச்சுல அந்த நம்ம ஒரு படம் பார்க்கும்போது அந்த படத்துக்குள்ளே போய்ட்டு சுற்றி என்ன இதில் அப்படியே மறந்துடும். ரிவ்யூ மட்டுமே நம்ம 20 நிமிஷம் கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி படம். ஸோ ஓகே, எஸ், பை.